गुरु साक्षात् परम तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागीशाद्या सुमनसस्सर्वार्थानां उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्यस्तन्नमामि गजाननं। यस्य निःश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् ब्रह्मणेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरं सभाये नमः। परमपूज्याः अस्याः सभायाः व्यवस्थापकाः తెలుగులో చెప్పుకుంటారా తెలుగులో చెప్తే ఆరంభించారు ముందు ఆరంభించింది కూర్చోండి ముందు ఆరంభం प्रातस्मरणीयाः महान्तः विद्वांसः अनुष्ठायिनश्च तच्चरणारविन्दयोः साष्टाङ्गं प्रणिपत्ये अत्र उपस्थितेभ्यः विद्वद्भ्यः नमस्कारान् समर्प्य श्रीमद्गुरुकटाक्षेण औपानुवाक्यकाण्डम् अधिकृत्य तत्रापि प्रथमानुवाकम् अधिकृत्य ईषत् विवक्षणम्। तत्र प्रायेण अस्मिन् कृष्णयजुर्वेदे अथवा तैत्तिरीयशाखायाम् एकमपि प्रकरणं समग्रम् अथवा सुस्पष्टम् उपदिष्टम् इति न भाति। शाखान्तरेषु तु ईदृशी क्लिष्टता नास्ति। शतपथब्राह्मणम् इति कथयन्ति। यद्यपि ग्रन्थः महान् अस्ति परन्तु तत्र अत्यन्तं सौलभ्यमस्ति। कश्चन उपक्रमः भवति, तदनुबन्धिनः विषयाः आम्नाताः भवन्ति क्रमेण। एकः उपदेशः भवति, तद्विवरणं भवति, अथवा अनेन मन्त्रेण इदं कर्म कुर्यात्, अथवा अस्य मन्त्रस्य अयमर्थः, अथवा अस्मिन् मन्त्रे एते विशेषाः सन्ति इत्येवं समग्रं विवरणं धारणाय अथवा आदावेव बुद्धिप्रवेशाय अत्यन्तं सुकरं भवति तत्रत्यम् आम्नानं। कृष्णयजुशाखायां तु तादृशी स्थितिः प्रायेण न लभ्यते। परन्तु श्रीमन्तः स्कीर्णाचार्याः अत्रापि प्रायेण सङ्गतिं कथयन्ति, औचित्यं प्रदर्शयन्ति। इदमपि ईषदिव पर्यालोच्यमाने अत्यन्तं सङ्गतं भवति इति भाति सायणभाष्याध्ययने। इदम् आरब्धमस्ति। ओं प्रजापतिरकामजत प्रजासृजेयेति स तपोतप्यत स सत्पानसृजत सो कामजत प्रजासृजेयेति स द्वितीयमुतप्यत स प्रजास्य सृजत इत्यारब्धमस्ति। प्रजापतिः अस्ति, सः त्रिवारं तपः कृतवान् इति अस्ति। अत्र इदमपि किञ्चित् कष्टमस्ति। तपः अतप्यत इति अस्ति उपक्रमे आरम्भे। अनन्तरं तपस्तप्त्वा दीक्षितवादं यदि वदति इति अग्रे श्रुतिः उपदिशति। किमर्थम् इदम् आम्नानं किम् उपक्रम्यते अत्र प्रथमदर्शनेन न ज्ञायते। परन्तु भाष्यकाराः कथयन्ति इतः पूर्वं द्वितीयः काण्डः अस्ति, तत्र केचन विषयाः आम्नाताः। के विषयाः? पशवः नाम पशुयागाः, इष्टजः काम्येष्टजः, ऐष्टिकविधिशेषः इति द्वितीयं काण्डं त्रेधा विभज्य तत्रत्यं प्रमेयं प्रतिपादयन्ति। द्वितीयकाण्डे वादिकृष्णश्वेतमालभेद इत्यारभ्य पशुयागाः आम्नाताः, प्रजापतिप्रजासृजर इत्यारभ्य काम्याः इष्टजः आम्नाताः, विश्वरूपोपै इत्यादिषु भागेषु ऐष्टिकविधिशेषः आम्नातः। तावता किं जातमस्ति इत्युक्ते ऐष्टिक पशुयागसम्बन्धी प्रमेयं प्राप्तमस्ति। ऐष्टिकविधिशेषः आम्नातः अस्ति। अवशिष्टः सौमिकः विधिशेषः अस्ति, सः अत्र आम्नायते इति ईषदिव पूर्वोत्तरयोः भागयोः पूर्वोत्तरौ भागौ सङ्गमयन्ति।
अतः इदम् अवगम्यते अयं सौमिकविधिशेषः। अपि च अत्र प्रबलं लिङ्गमस्ति इत्यपि सूचयन्ति भाष्यकाराः। ब्राह्मणे प्रायेण इदं प्रसिद्धं वर्तते, इत्याह इति भवति। इति शब्दात् प्राक्वर्ती भागः मन्त्रभागः भवति। अत्र ओम अबद्धं मनो दरिद्रं चक्षुस्सूर्यो ज्योतिषाश्रेष्ठो दीक्षेमामाहासीरित्याह इति अस्ति। अतः इति शब्दात् प्राचीनः भागः मन्त्रः अस्ति। मन्त्रः इदं कर्मकाण्डमस्ति, अतः प्रायेण कर्मणि विनियुज्यते। कुत्र विनियुज्यते? अयं वेदः अथवा इयं शाखा आध्वर्यवमपि बोधयति, याजमानमपि बोधयति, कदाचित् ब्रह्मणानुष्ठेयमपि बोधयति। कर्मणि विनियुज्यमानः अथवा विनियोक्तव्यः अयं मन्त्रः, अबद्धं मनः अथवा उद्धतिर्बलं दत्त इत्यादिकः मन्त्रः कर्मणि विनियुज्यमानः इति अवगम्यते। तादृशं कर्म किम् इत्युक्ते उपक्रमे सौमिकविधिशेषः इति लब्धम्, अतः सोमयागसम्बन्धी अयं मन्त्रः इति अवगम्यते। तत्रापि केन पठनीयः अयं मन्त्रः, अध्वर्युणा वा उत यजमानेन वा इति शङ्का भवति। तत्र आचार्याः कथयन्ति, सोमाङ्गेषु दीक्षायाः प्रथमभावित्वात् दीक्षितेन पठितव्यः मन्त्रः तद्विधयश्च अत्र आम्नायन्ते इति कथयन्ति। तर्हि दीक्षितेन पठितव्यः मन्त्रः इति भाष्यमस्ति। भाष्यस्य मूलं किमस्ति? दीक्षितवादं वदति इति श्रुतिः मूलमस्ति। आलोचयन्तु, सम्यक् परिशील्यमाने आपस्तम्ब महर्षयः विनियोगं कथयन्ति। कुत्र विनियोगः, कदा विनियोगः इत्युक्ते अदीक्षिष्टायं ब्राह्मणः इति यदा अध्वर्युः उद्घोषयति तदानीम् असौ दीक्षितः भवति अथवा दीक्षमाणः भवति। यदा दीक्षितः भवति तदानीम् अस्य अनेन पठनीयः इति दीक्षितवादशब्देन ज्ञायते इति सप्रमाणं प्रतिपादयन्ति भाष्यकाराः। एतावता द्वितीयकाण्डे कश्चन सन्दर्भः, तदनन्तरम् अवशिष्टः सन्दर्भः अत्र इति तु अवगतमस्ति। तत्रापि याजमानः अयं भागः इत्यपि अवगतमस्ति। तत्र आम्नातानां वाक्यानाम् अर्थः वर्णनीयः। ततः व्याख्यान्ति भाष्यकाराः, प्रजापतिः अकामयत, नाम प्रजासृष्टिं कामयमानः प्रजापतिः तपः अतप्यत, अग्निष्टोमरूपं तपः अनुष्ठितवान् इति कथ्यते। प्रायेण ईदृशमेव प्रमेयं शतपथादिब्राह्मणेषु स्पष्टमाम्नायते, सः अग्निष्टोमम् अनुष्ठितवान् अथवा शयनम् अनुष्ठितवान् अथवा अश्वमेधम् अनुष्ठितवान् इति। अत्र तु केवलं स तपः अतप्यत इत्येव अस्ति। भाष्यकाराः तत्र उपपादयन्ति, अग्निष्टोमेन वै प्रजापतिः प्रजा असृजत इति अन्यत्र आम्नातत्वात् अग्निष्टोमरूपं तपः अनुष्ठितवान् प्रजापतिः इति कथयन्ति। तर्हि सः तपः अतप्यत इत्यत्र सः इत्युक्ते प्रजापतित्वेन प्रजासृष्टिं कामयमानः प्रजापतिः अग्निष्टोमरूपं तपः अनुष्ठितवान् इति अर्थः। अनन्तरम् अत्र पर्यायत्रयमस्ति। प्रथमे पर्याये काचन सृष्टिः जाता, तत्र तुष्टिः नास्ति। द्वितीयपर्याये पुनः सृष्टिः जाता, तृतीयपर्याये अपि सृष्टिः कृता अस्ति। तदानीम् असौ केन उपायेन इमां सृष्टिं साधितवान् इत्युक्ते अत्र विवक्षितेन दीक्षितवादेन न, अग्निष्टोमेनैव। परन्तु अयं दीक्षितवादः किमर्थः इत्युक्ते सः सर्पान् असृजत, सः वयांसि असृजत, स एतं दीक्षितवादमपश्यत्वं ततो वै स प्रजा असृजत इति अस्ति। किं सर्पाः न प्रजाः, वयांसि न प्रजाः? प्रजाः एव, प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजाः। प्रजासृष्टिं संकल्प्य अन्यद्वस्तु यदि सृजति तर्हि सा प्रजासृष्टिः न भवति खलु। प्रजास्वेव इमे अपि प्राणिनः अन्तर्भूताः, परन्तु तस्य तुष्टिर्नास्ति।
किमर्थं तुष्टिर्नास्ति इति किञ्चित् वक्तव्यं। नाम अस्माभिः कश्चन प्रयत्नः क्रियते, पुनः प्रयत्नः न क्रियते। कदाचित् पुनः प्रयत्नः यदि क्रियते पूर्वतनप्रयत्नसिद्धे फले असन्तृप्तिः एव तत्र मूलं भवति। अत्र प्रजापतेः मूलं किम् इति किञ्चित् विचारयामः, परन्तु तदादौ भाष्यकाराः एवं कथयन्ति, सः तपः अतप्यत इत्यत्र अग्निष्टोमरूपं तपः अनुष्ठितवान् इति उक्त्वा सः सर्पान् असृजत इति वाक्यस्य व्याख्यावसरे दीक्षितवादरहितेन तपसा इति कथयति। तर्हि सः तपः अतप्यत इत्येव अस्ति, पुनः सः द्वितीयमतप्यत, सः तृतीयमतप्यत इत्येव अस्ति। अतप्यत इत्युक्ते अग्निष्टोमम् अनुष्ठितवान् इत्येव अर्थः, परन्तु प्रथमे पर्याये द्वितीयेऽपि च पर्याये दीक्षितवादरहितं तत् तपः, दीक्षितवादरहितं तदग्निष्टोमानुष्ठानम् इत्यर्थः। तर्हि सः तपः अतप्यत इत्यत्र दीक्षितवादरहितम् अग्निष्टोमम् अनुष्ठितवान् इत्यर्थः सम्पन्नः। तत्र सः सर्पान् असृजत इति अस्ति, तावता असौ प्रजाः पालयितुं समर्थः भवति, प्रजापतित्वं सिद्धं भवति, परन्तु पुनः प्रयत्नं कृतवान् इति अस्ति। कदाचित् ओम ते देवासुरैर्विजित्य सुवर्गं लोकमाजन्ते पुष्पिं लोके व्यक्षुध्यन् ते ब्रुवन् अमृतः प्रदानं वा उपजिजीविमेति इति सन्दर्भः अस्ति। अमृतः प्रदानम् इत्यत्र तत्र भाष्यकाराः लिखन्ति अधशब्दः परोक्षवाची। यदा अत्रत्यः अधशब्देन सूचयति तदानीम् इतः विप्रदेशवर्तिनम् अर्थं कथयति। तत्रत्याः देवाः अमृतः प्रदानम् इति यदा कथयन्ति तर्हि भूलोके दीयमानम् इत्यर्थः भवति। अतः अधः अमुष्मिन् अमृतः प्रदानम् अमृतः अमुष्मिन् भूलोके प्रदीयमानं हविः उपजिजीविमा इति तेषाम् आशयः इति लिखित्वा तत्र कथयन्ति अमुष्यलोकस्य का गतिरिति अयं लोक इति होवाच इति उदाहरन्। तर्हि देवानां व्यवहारः कथं भवति अनेन एतद्वाक्य परिशीलनेन इत्युक्ते देवाः हविः भुञ्जानाः वर्तन्ते। सर्पाः हविः न ददति, दातुं न शक्ताः, भयांस्यपि हविः दातुं न शक्ताः। तत्र तिरश्चीनाम् अधनादि योग्यता नास्ति इति खलु मीमांसा सिद्धान्तः। तर्हि अस्य प्रजापतित्वम् इष्टमस्ति। तत्र प्रजाशब्देन मुख्यार्थः इष्टः अस्ति। मुख्यार्थः कुत्र घटते? याः प्रजाः हविर्दातुं समर्थाः भवन्ति, अतः तावत्पर्यन्तम् अस्य प्रयत्नः आवृत्तः अस्ति। तत्र एकं प्रयत्नं कृतवान् अस्ति, तत्र कश्चन लोपः अथवा असन्तुष्टिः जाता अस्ति, तर्हि अनुष्ठिते उपाये किं वैकल्यम् इति तस्य आलोचनं जातं द्वितीये पर्याये। परन्तु द्वितीयं पर्यायं यदा तपः करोति तदानीम् अनालोच्य एव कृतवान् इति अर्थः आयाति। सः तपः अतप्यता प्रथमे पर्याये अग्निष्टोमः प्रजासृष्टिसाधनम् इति चिन्तितवान् अस्ति, अग्निष्टोमम् अनुष्ठितवान् अस्ति। तत्र अङ्गवैकल्यस्य सत्त्वे वा असत्त्वे अङ्गे सति अथवा असति कः दोषः इति बुद्धिः आयाति। इदं लोकेपि अत्यन्तम् आवश्यकमस्ति। यत् प्रधानं तत्रैव अस्माकम् अपेक्षा इति न चिन्तनीयं। साङ्गोपाङ्गमेव उपायं फलं साधयितुं समर्थः इति अवगन्तव्यम्। अतः प्रथमे पर्याये केवलं नाम दीक्षितवादरहितं तपः अनुष्ठितवान् अस्ति, न जातमस्ति, पुनः अनुष्ठितवान् अस्ति, न जातमस्ति, तदानीं पर्यालोचितवान् अस्ति सः एतं दीक्षितवादम् अपश्यत् इति अस्ति। स तृतीयमतप्यत इति अस्ति। तृतीयमतप्यत इत्यत्र अग्निष्टोम आरम्भे एव इदं पर्यालोचनम् इति अवगन्तव्यं। यतः दीक्षितः सन् इदं पठेत् खलु, तस्मिन्नेव दिवसे नैमित्तिकम् ईदृशं पठति, दधिर्बलं दत्त्वा इत्यादिकं सर्वं पठति दीक्षाकाले। अतः तृतीये पर्याये अनुष्ठिते उपाये यद् वैकल्यम् अथवा अनुष्ठितस्य उपायस्य वैकल्यं यत् प्रयुक्तं तद्वारणार्थं किञ्चित् अपेक्षितम् इति पर्यालोच्य इदं दीक्षितवादम् अपश्यत् इति अवगतमस्ति। तत्र पूर्वमुक्तं दीक्षितस्य वादः दीक्षितवादः इति उच्यते इति वादः इति तत्र उद्यते इति वक्तव्यं। वदधातुः
तत्र दीक्षितवादः इत्यनेन दीक्षितेन पठनीयः मन्त्रभागः इति विवक्षितः अस्ति, अर्थः विवक्षितः अस्ति। इदं सः एतं दीक्षितवादमपश्यतु तमवदतु ततो वै स प्रजा असृजत इत्युक्ते किं चातुर्वर्ण्यव्यवस्थारूपेण अस्माभिः दृश्यमाना या प्रजा तस्याः सृष्टिः तस्मिन् पर्याये सम्पन्ना इत्यवगम्यते। स एतं दीक्षितवादमपश्यतु तमवदतु ततो वै स प्रजा असृजत। तत्र सः सर्पान् असृजत इति अस्ति, सः वयांसि असृजत इति अस्ति, ततो वै सः प्रजाः असृजत इति अस्ति। इमाः प्रसिद्धाः प्रजाः तस्मिन् तृतीये पर्याये अनुष्ठितस्य तपसः फलम् इति अवगम्यते। ततो वै स प्रजा असृजत इति प्रस्तावः। इदानीं श्रुतिः उपदिशति यत्तपस्तत्त्वादीक्षितवादं वदति प्रजा एव तद्यजमानसृजते इति अस्ति। दीक्षितवादं वदेत् इति विधिभागः। अत्र अप्राप्ते अर्थे यच्छब्दः न प्रतिबन्धकः, अतः दीक्षितवादं वदेत् इति दीक्षितः दीक्षितवादं वदेत् इति अर्थात् आयाति। इदं पूर्वम् उक्तम्, इदं दीक्षितवादस्य सामान्यविधिः अस्ति। एतदनन्तरम् अबद्धं मनः उन्नतिर्बलं दत्ता इति विशेषविधयः सन्ति। यत्तपस्तत्त्वादीक्षितवादं वदति प्रजा एव तद्यजमानसृजते अयमर्थवादभागः अस्ति। यद्वैदीक्षितो मेध्यं पश्यति, अत्र भाष्यकाराः उपदिशन्ति अत्र कञ्चिन् मन्त्रम् उत्पाद्य नैमित्तिकत्वेन तत्पाठं विधत्ते इति कथ्यते। आदौ किञ्चित् विवरणं दातव्यमस्ति। इदमस्ति अबद्धं मनोदरिद्रम् इति। इदं कदा पठनीयं? दीक्षितः इमं मन्त्रं पठेति इत्यादिकं सर्वं कथितमस्ति, परन्तु ईषदिव प्रकरणसङ्गतिः अथवा मीमांसायां उत्तरत्वं क्रमं कथयन्ति खलु। कस्मात् मन्त्रात् अनन्तरः अयं मन्त्रः इति शङ्का भवति। तत्र औपानुवाक्यकाण्डम् इति समाख्य अस्माकम् अत्यन्तम् उपयोगी भवति। किमर्थम् इत्युक्ते अनुवाक उपानुवाक औपानुवाक्य इति त्रेधा तत्र शब्दनिष्पत्तिः भवति। त्रयः शब्दार्थाः भवन्ति। अनुवाकशब्दः प्रसिद्धः अस्ति ईषेत्वा इत्यादिषु अथवा तृतीयस्यान्तो दिवसो महासीत् इत्यादिषु। अत्रापि भाष्यकाराः उपानुवाक्यशब्दं द्वेधा अभिप्रयन्ति इति भाति। एकः अर्थः एवं भवति, अनुवाकः प्रसिद्धः अस्ति, तत् समीपम् उपानुवाकं तत्र अन्वेतुं योग्यानाम् अर्थानां प्रतिपादकत्वात् इदं काण्डम् औपानुवाक्यम् इति कथयन्ति। मया इदं स्वीकृतमस्ति। अनुवाकानां समीपम् उपानुवाकम्, उपानुवाकं भवाः, अन्वेतुं योग्याः इत्युक्ते सः अर्थः घटते। औपानुवाक्याः इति अबद्धं मनः इत्यादि मन्त्राः अथवा दीक्षितवादं वदेत् इत्यादि विधयो वा समुदायविवक्षा यदा भवति औपानुवाक्यम् इति भवति। अनुवाकः नाम प्रसिद्धः अनुवाकः अस्ति, तत् समीपविवक्षया उपानुवाकशब्दः अस्ति। तत्र अन्वेतुं योग्याः पदार्थाः औपानुवाक्याः, तत् प्रतिपादकं काण्डम् औपानुवाक्यम् इति। तत्र अनन्तरं कर्मणि उच्यमानः मन्त्रः वाकः इत्यादिकमपि प्रदर्शितमस्ति। मध्ये किञ्चित् इदमुक्तमस्ति। इदानीं किमुक्तम्? अनुवाकानां समीपे अन्वेतुं योग्यानां पदार्थानां प्रतिपादकत्वात् इति उक्तमस्ति। कः अंशः कस्मिन् अनुवाके अन्वेतुं योग्यः इति केनचित् प्रत्ययेन अथवा केनचित् शब्देन न कथ्यते। किं प्रमाणं तत्र? अतः भाष्यकारः कथयन्ति यद्यपि इदं सर्वम् अनारभ्याधीतं तथापि वाक्यादिप्रमाणेन तत्र तत्र अन्वयः उत्प्रेक्षणीयः इति कथयन्ति। अतः इमे अत्र आम्नाताः मन्त्राः अथवा विधयः प्रकृतौ सोमयागे सौमिकप्रकरणे तत्र तत्र अन्वेतुं योग्याः इति अवगम्यते। कः अंशः कुत्र अन्वेति इति विशिष्य अन्वयस्तु अग्रे प्रदर्शयिष्यते इत्यपि भाष्यकाराः कथयन्ति। अनन्तरं इदमुक्तमस्ति कर्मणि उच्यमानः मन्त्रः वाकः इति उक्तमस्ति। तत्र उच्यते इति वाकः
अनु उच्यते इति अनुवाकः वाकशब्देन मन्त्रः विवक्षितः अस्ति अनुवाकशब्देन ब्राह्मणं विवक्षितमस्ति इदं भवन्तः शृण्वन्तु प्राधान्यं भवन्तः चिन्ता भवन्तः शृण्वन्तु तत्र वाकः नाम मन्त्रः अस्ति अनुवाकः नाम ब्राह्मणमस्ति इदम् उदाहरणे सोदाहरणं वक्तव्यमस्ति वाकः नाम आपौन्दन्तु इत्यादिकमस्ति अनुवाकः नाम प्राचीनवपुंशं करोति इत्यादिकमस्ति उपानुवाकशब्देन प्रजापतिरकामयिता इत्यादिकं विवक्षितमस्ति किमर्थम् इत्युक्ते औपानुवाक्यशब्दस्य प्रवृत्तौ अत्र निमित्तद्वयमस्ति एकं निमित्तं पूर्वमुक्तमस्ति तत्र तत्रान्वेतुं योग्यानाम् अर्थानां प्रतिपादकं कारणम् इति उक्तमस्ति अपरं निमित्तं किमस्ति इत्युक्ते अत्र इमे विशेषाः सन्ति एकः मन्त्रः आम्नायते तदनु झटिति ब्राह्मणम् आम्नायते आपौन्दन्तु इत्यादि स्थले तथा नास्ति एकत्र मन्त्रभागः वर्तते अपरत्र व्यवहिते देशे प्राचीनवपुंशं करोति इत्यादिकमस्ति अत्र तु अबद्धं एषते गायत्रो भाग इति मे सोमानब्रूतात् इति वर्तते यो वै सोमपुंसाम्रात् इति झटिति तदनन्तरमेव अव्यवधानेनैव ब्राह्मणमस्ति अतः प्रायेण वेदे वाकः अस्ति प्रायेण वेदे तद् ब्राह्मणरूपम् अनुवाकः अपि अस्ति उपानुवाकम् अत्रैव अस्ति उपानुवाकानां प्रतिपादकं काण्डम् औपानुवाक्यम् इति द्वितीयमपि प्रवृत्तिनिमित्तमस्ति अत्र अतः इमे अंशाः तत्र तत्र योजनीयाः इति उक्तमस्ति तत्र कल्पसूत्रकाराः परमं प्रमाणं भाष्यकाराः तदनु प्रमाणं कल्पसूत्रकाराणां किं प्रमाणम् इत्यपि भाष्यकाराः सूचयन्ति उपानुवाकानां प्रतिपादकमिदं भवति उपानुवाकः भवति अयं भागः सत्यं प्रतिपादकत्वं उपानुवाकः अयं तर्हि अनुवाकः समीपे अस्ति तथा वाकस्य समीपे अनुवाकः अस्ति इति कृत्वा उपानुवाकः भवति एवम् उपानुवाकघटितं समुदायविवक्षया उपानुवाकयुक्तम् रूपमेव भवति उपानुवाक घटितमित्यस्यापि उपानुवाकरूपमिति अर्थः वर्णितो भवति మంత్రము బ్రాహ్మణం వెంట వెంటనే వాకము అనువాకం రెండు వెంటనే రెండు ఉన్నాయి అంటే ఔపాన వాక్యం రాదు అంటే ఏకదై గాయత్రులు రాదు ఉపానువాక రూపమే ఇది అంతే ఉపానువాకే ఉపానువాక్యం దాంట్లో మరి విశేషం ఔపాన వాక్య కాండంలో మరి విశేషం ఏకదై గాయత్ర మంత్రం మనకి అని వెంట వెంటనే బ్రాహ్మణం వచ్చింది అనువాకం అటువంటివన్నీ కూడా వివక్ష కొంచెం విశేషంగా ఉండవచ్చు కానీ అది ఆ వివక్ష పూర్తిగా లేకపోతే అర్థం కావట్లేదు అందుకని अग्रे आगतवती पूर्वं क्रमागतमस्ति दीक्षितबालशब्देन कः अर्थः विवक्षितः भवति इति नैव ज्ञातः दीक्षितबालशब्देन दीक्षितेन पठितव्यः मन्त्रभागः दीक्षितस्य वादः दीक्षितेन पठितव्यः मन्त्रभागः अबद्धं मनोदरिद्रम् इत्यादि मन्त्रभागः दीक्षितवादं वदति इति एकः विषयः दीक्षितवादं वदति सर्वेपि मन्त्राः दीक्षितवादशब्देन विवक्षिताः इति उच्यते वा सर्वेपि मन्त्राः दीक्षितवादशब्देन विवक्षिताः इति वा मया इदं गृहीतम् अबद्धं इत्यादयः अबद्धमः एते नैमित्तिकः खलु निमित्ते सति पठनीयाः मन्त्राः निमित्ते सति पठनीयाः दीक्षितेन सूत्रकाराः दीक्षितमुद्दिश्य यान् यान् मन्त्रान् विदधति तेषां सर्वेषामपि विधिः अयम् अत एव दीक्षितेन पठितव्यः मन्त्रभागः इत्येव कथयन्ति दीक्षितेन पठनीयः मन्त्रभागः वर्तते तस्य सर्वस्यापि दीक्षितवादशब्देन व्यवहारः भवति वा इति इदानीं दैक्षपशुः इति भवति उदाहरणतया तत्र वक्तव्याः मन्त्राः अनेके भवन्ति तेपि मन्त्राः दीक्षितवादशब्देन गृह्यन्ते वा इति
దీక్ష అబద్ధం మన వరకే అది తీసుకో. అర్థం అంటే అంటే ఏమిటి ఒక దానికంటూ ఒక ఇది ఏదో ఉండాలి కదా. అంటే ప్రాయశ్చిత్తాలు ప్రాయశ్చిత్తం నైమిత్తికం అని చెప్తున్నారు ఆయన. స్పష్టంగా తెలియక నియమిత మంత్రానికి దీక్షితవాదం అనే శబ్దం చేత ఏమేం మంత్రాలు చెప్పబడుతున్నాయి? అక్కడ ఒక్కడే విషయం ద్వేదీక్షుతమేధ్యం పశ్చదపాస్మాదీక్ష ఏంటది అబద్ధం మన అది ఒక్కడే విషయం అందుకున్నారు. అదే అది పూర్తి చేసేది అందుకున్నారు. ఆ దీక్షితవాదం పూర్తి చేసి దీక్షితం అనుకున్నారు. ఆ దీక్షితవాదం శబ్దం చేత ఇకపైన చెప్పబోయే మంత్రాలన్నీనా దీక్షితవాదం అది ఏమిటనేది అది వారు చెప్పాలని తెలుసుకోవాలి. దీక్షితవాదంలోకి వస్తుంది. దీక్షితవాదంలోకి వస్తుంది అవన్నీ ప్రజాపతి జయమాన మారిపోతుంది. అది మారిపోతుంది. ప్రజాపతి జయమాన అధర్యపాఠం అధర్యపాఠం అని చెప్పవచ్చు. అన్యత్ర దీక్ష లేకుండా కూడా చెప్తున్నాం కాబట్టి మనం ఇప్పుడు సమయం అనేక రకాలుగా చేసుకోవచ్చు. కానీ దీక్షితులు చెప్పబడే మంత్రాలు ఇవన్నీ అనేక మంత్రాలు ఉన్నాయి. ఉదయ మంత్రాలు ఉన్నాయో ఆ మంత్రాలు దీక్షితైన పఠనీయ మంత్ర అంటే అవే కదా. అక్కడ ఎన్ని మంత్రాలు ఉన్నాయో ఎక్కడ వరకు ఉన్నాయో కానీ అక్కడేం లేదు. అస్పష్టత చాలా అక్కడేం దాని స్పష్టత సంపాదించడం అదిగాక అక్కడే లేదు. ఎక్కువ ఉపాదించిన ఒకటి ప్రశ్నలు ఎక్కువ వస్తాయి. దానికి దృష్టాంతం అన్ని మంచిగా ఉపాధన చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. నైమిత్తికా మీరు అడిగింది యాజమానములన్నీ దీక్షితవాదంలోకి వస్తాయా వస్తుంది కదా అని ప్రశ్న. ఈ తర్వాత వచ్చే మంత్రములన్నీ దీక్షద్వారం కింద వస్తాయా? అని కానీ ఇలాంటివన్నీ దీక్షితవాదంలోకి వస్తాయని నేను అనుకున్నాను. అబద్ధం మనో దరిద్రం ముందు తీరు బలం చూస్తే మన అందం దీక్షద్వారమే. ఒకసారి చూస్తే అందం అనుకుందాం చూద్దాం. మీరు అనుకుంది బాగానే ఉంది. అయితే వీటిలో వస్తున్నాయా లేదా అనే సంగతిలో ఇక స్పష్టత రావట్లా. అంటే కేవలం ఇవి మాత్రం దీక్షవాదం అని చెప్పడానికి కారణం ఏంటి? అవన్నీ కాదని చెప్పాలా? లేకపోతే అదిగాక వాక్యఛాయ వైలక్షణ్యం ఉంది కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ యద్వై దీక్షితం అయితే మళ్ళీ మార్చేస్తున్నాడు మాటని. మార్చేసేటప్పుడు ఇది దీక్షవాదం కింద పరిగణన చేయాలా చేయకలేదు? ఇది నైమిత్తికం అవుతుందే దీక్షవాదం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఉందనుకోండి మేధమేషం చూడు. ఇప్పుడు దీక్షవాదం వల్ల దీనికి దీంట్లో ప్రవృత్తి ఉందా లేదా? అసలు ఒక నైమిత్తికాన్ని తీసుకొచ్చి దీక్షవాదం అనేది నిత్యంగా చెప్పినట్టుగా అనిపిస్తోంది. అంటే అంగవైకల్యం ఇంతకుముందు అన్ని అనుకుంటున్నాం కదా. అది చూస్తేనే చెప్పడం సూత్రం. చూస్తేనే చెప్పాలి. ఇప్పుడు నా ప్రశ్న వివరణ చేస్తున్నారు. ముందర దీక్షితవాదం లేకుండా యజ్ఞం చేస్తే సరైన ఫలితం రాలేదు. ఇటువంటి నిమిత్తం ఒక యజ్ఞంలో రాలేదు అనుకో, దీక్షితవాదం రాకుండా యజ్ఞం పూర్తయినట్టు అంటే దీక్షితవాదం పదం చేయాలి. ఇదొకటి కాదు అనే విషయం వారికి కాబట్టి దీక్షితవాద శబ్దం చేత ఇదొకటి వివక్షితం కాదు అనే విషయం అందరికీ సమ్మతమే. ఆ వివక్షితాన్ని ఏ రూపంగా మనం చెప్పాలి అనేది ఆలోచించాలి అని చెప్తున్నాను. ఓం అబద్ధం మనో దరిద్రం చక్షు సూర్యో జ్యోతిషాశ్రేష్ఠో దీక్షేమాహాసీయాః యద్వైదీక్షితో మేధ్యం పశ్యతి పాస్మాద్దీక్షాక్రామతి మేధః యజ్ఞ మేధమర్హతీతి మేధ్యః అథవా మేధ్యం న మేధ్యం అమేధ్యం అమేధ్య దర్శనే సతి అస్మాతు దీక్షా అపక్రామతి ఇది అస్తి. దీక్షాయాः अपक्रमणं नाम दीक्षायां फलराहित्यम् इति कथितमस्ति. नीलमस्य नीलशब्देन पापं विवक्षितमस्ति. अस्य पापं भवति. नीलमस्य हरोव्येति इति अस्ति. तत्र हरः नाम तेजः अस्ति. हरस् इति सकारान्तः अयं शब्दः व्येति अपगच्छति इति. परन्तु नीलमस्य हरोव्येति इति एकमेव वाक्यं न. नीलमस्य भवति इत्यध्याहारः हरोव्येति. तत्र किं बीजम् इत्युक्ते उपसंहारे नास्य नीलं न हरोव्येति इति अस्ति. द्विवारं न शब्दस्य आम्नातत्वात् नीलमस्य इत्यत्र भवति इति अध्याहारः हरोव्येति इत्यन्वयः. अतः तन्निवारणार्थं किं कर्तव्यम् इत्युक्ते अबद्धं मनः इत्यादि मन्त्रं पठेत्. तत्र
यदेतत् मदीयं मनः अस्ति तत् अबद्धम् अनियतम् इति अस्ति। अनन्तरं नाम यद्वा तद्वा सङ्कल्प्यते इति चक्षुश्च कृपणं दरिद्रं समीचीनमेव प्रकाशयामि इत्यादि इत्येतादृशं प्रभुत्वं तस्य नास्ति। अतः तत्र समीचीनस्य असमीचीनस्य च सङ्कल्पः अथवा दर्शनीयस्य अदर्शनीयस्य च प्रकाशनम् इति यदस्ति तद् द्वैविध्यं स्थलान्तरे आम्नातमस्ति इति तत्र कारणं स्थलान्तरे आम्नातमस्ति इति भाष्यकारः छान्दोग्यम् उपदिशन्ति तत्र। अतः चक्षुरुद्गीतमुपासाञ्चक्रियते तद्ध असुराः पाप्मना विविधुः तस्मात् अनेन द्विविधं पश्यति दर्शनीयं च अदर्शनीयं च। अतः मनः उद्गीतमुपासाञ्चक्रियते तद्ध असुराः पाप्मना विविधुः इति उपदिष्टवन्तः। अतः योग्यमेव तेन प्रकाशनीयम् इति तादृशः निर्बन्धः नियमः तयोः नास्ति। यत्किमपि यथा कथञ्चित् तथा प्रदर्शनीयः। तत्र इदं द्विविधं किमर्थम् उक्तं द्वयं किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते एकत्र मनः अन्तःकरणमस्ति चक्षुः बहिःकरणमस्ति। अतः ज्ञानेन्द्रियाणां प्रायेण सर्वेषाम् ईदृशी गतिरस्ति। अतः अवशयोः मनश्चक्षुषोः दोषः हे दीक्षे त्वया न गणनीयः इति तत्र तात्पर्यमस्ति। अतः माहासीः प्रथमः निषेधार्थकः अस्ति। अतः हे दीक्षे माहासीः अबद्धं मनो दरिद्रं चक्षुसूर्य भवतु। इमे द्वे अवशे तर्हि किं कर्तव्यम् इत्युक्ते सूर्यः ज्योतिषां श्रेष्ठः सर्वेषां प्रकाशकानाम् अत्यन्तम् उत्तमः अस्ति सूर्यः अस्ति। अतः तद्ध्यानेन तत् प्रार्थनया अयं दोषः समाधीयताम् इति अस्य भावः वर्तते। अतः सूर्यो ज्योतिषां श्रेष्ठः दीक्षे मामाहासीः याः नास्मात् दीक्षापक्रामति नास्यनीलं न हरोग्येति एकः विधिः सम्पन्नः अस्ति। यद्वैदीक्षितमभिवर्षति दिव्या आपोषान्ताः ओजोबलं दीक्षां तपोस्य निर्घ्नन्ति इति वर्तते। अत्र दिविशब्देन अन्तरिक्षं विवक्षितमस्ति। अतः नाम दिव्याः इत्युक्ते किं तात्पर्यं भूमिस्पर्शरहिताः इत्यर्थः। भूमिस्पर्शरहिताः आपः उपद्रवकारिण्यः तदेव अपस्तम्भः न वर्षधारासु आचामेत् इति उपदिशति इति इदमपि भाष्यकारः उदाहरन्ति। अतः तत्र अववृष्टः यदि भवति तदानीम् अस्मात् दीक्षितात् ओजः बलं दीक्षां तपः निर्घ्नन्ति। अस्य यजमानस्य ओजः नाम अष्टमः धातुः अस्ति बलकारणमस्ति। बलं शारीरं प्रसिद्धमेव अस्ति। दीक्षाम् इति नियमविशेषम् इत्यर्थः। अनन्तरं तपः इत्युक्ते इदानीम् अनेन अनुष्ठीयमानः कर्मविशेषः अथवा अनशनादिरूपं वा नाम अनेन दीक्षया यः संस्कारः प्राप्यते सः नश्यति। एतदीयं तपः अपि नश्यति एतदीयम् ओजः नश्यति तन्नाशो बलमपि नश्यति इति अस्ति। अत्र उपक्रमे बलशब्दः सकृदाम्नातः अस्ति। मन्त्रे द्विवारमाम्नातः अस्ति। दतीर्बलं धत्त उजो धत्त बलं धत्त मामे दीक्षां मातपो निर्वधिष्ठा इत्याह इति अस्ति। तर्हि अत्र बलं बलम् इत्युक्ते किं विवक्षितम् एकं शारीरम् एकं मानसम् इति अर्थः लिखितः अस्ति। तर्हि एतदनुरोधेन उपक्रमे विधिवाक्ये बलशब्दोऽपि द्विविधमपि बलं बोधयति। तत्र हे आपः उन्दन्त्यः भवत्यः मम बलं धत्ता गतिर्बलं धत्ता स्थापयता ओजो धत्ता बलं धत्ता ओजो धत्ता बलं धत्ता मामे दीक्षां मातपो निर्वधिष्ठा इत्याह एतदेव सर्वमात्मं धत्ते तर्हि नास्यौजो बलं न दीक्षां न तपो निर्घ्नन्ति इति वर्तते। अनन्तरं ఈ ఒక్క మాట చెప్పి ఓం అగ్నిర్వైదీక్షితస్య దేవతా సోస్మాదేతరిహి కిర ఇవ దిరిహి జాతి తమీశ్వరగం రక్షాగం సిహంతోః ఇది అస్తి। తత్ర ఆహితः అగ్నిः యజమానस्य రక్షకः స్వామి अस्ति। कदाचित्
सः अस्मात् एतर्हि तिर इव एतर्हि इत्युक्ते अस्मिन् काले कस्मिन् काले यदा सोमयागार्थं देवयजनाभ्यवसानाय अन्यत्र गच्छति तदानीम् एकत्र सम्यक् सुरक्षितः अस्ति इदं सर्वं समीचीनं व्यवस्थितमस्ति इतः अन्यत्र गमनम् अत्रत्यः अग्निः न इच्छति यद्यपि अग्निना सहैव गच्छति परन्तु सः अग्निः इदं कृत्यं न रोचते अथवा न इच्छति इति कृत्वा सः विमुखः अस्ति यजमानः स्वामिरहितं विमुखं वैमुख्यं किं प्रयत्नम् इतः अन्यत्र गमनम् यत्र सङ्कल्पः यत्र सङ्कल्पः कृतः अथवा आहितः यः देशः वर्तते किं नित्याग्निहोत्रदेशात् अन्यत्र गमनं देवजनाध्यवसानार्थमपि अपि अत एव यजमानः ताम् अरुचिं निवारयितुं कथयति भद्रात् इतोपि श्रेयः अभिगच्छति इदं भद्रमस्ति परन्तु इतोपि उत्तमं स्थानं गच्छामः वयमपि तत्र चिन्तयामः अत्र सम्यगेव अस्ति बहिः अन्यत्र गच्छामः इत्युक्ते बहिः एतदपेक्षया समीचीनं न भवति इति धिया न इच्छामः कदाचित् इतः तद् यदि उत्तमं भवति तदानीं रोचते अस्मान् अतः भद्रात् सुखप्रदात अथवा सुखमयात् अस्मात् स्थानात् श्रेयः अभिरक्ष्य गच्छ इति हे रथ इति रथं सम्बोध्य कथयति वस्तुतः अयम् अंशः कुत्र निवेदनीयः अग्नौ निवेदनीयः इतः अत्यन्तम् उत्तममेव स्थानं वयं गच्छामः विद्यमानात् स्थानात् अधः न गच्छामः अतः सोऽस्मादेतर्हि तिर इव यर्हि जाति तमीश्वरं रक्षांसि सिंहन्तोः तं हन्तोः रक्षांसि ईश्वरम् इति अस्ति रक्षांसि ईश्वराणि हन्तुं स्वामिरहितं यजमानं रक्षांसि विनाशयितुं प्रभवानि भवन्ति इति अतः इदं वक्तव्यमस्ति भद्रादभिश्रेयः इति वक्तव्यमस्ति वस्तुतः ईश्वरशब्दः रक्षोविशेषणं वा ईश्वरकं रक्षांसि इति अत एव ईश्वराणि इति तम् ईश्वरम् इति समानाधिकरणं नास्ति तदानीं क्रियापदं नास्ति तं हन्तोः इति परन्तु तम् ईश्वरम् इत्युक्तौ ईश्वरत्वे रक्षाटं सिंहन्तः नैव प्रभवन्ति इदमपि तत्र सर्वत्र वचनानुकूल्यमपि दृश्यते तैरमीश्वरो हि पुंसितो हि ईश्वरः तत्र प्रसक्तैरमीश्वरो कर्तृवाचकः शब्दः कर्तृवाचकः वचन साम्यमस्ति खलु तत्र वचनसाम्यं नास्ति तैरमीश्वरः हि पुंसितो अत्र तथा नास्ति खलु नास्ति अदेव व्याख्यानं तत्र वस्तुतः अयं मन्त्रः अध्वर्युकाण्डे आम्नातः वस्तुतः अयं मन्त्रः याजमानः तत्र अध्वर्युकाण्डे व्याख्यावसरे इतः पूर्वं किमस्ति भद्रादिभिश्रेयः इत्यस्मात् प्राक् भद्रादिभिश्रेयः तत्र एवं ततः पूर्वं अच्छिन्नं तन्तुम् इति इत्याह इति व्याख्यानमस्ति भद्रादिभिश्रेयः यदमगन्म द्वयोः व्याख्यानम् तयोः द्वयोः व्याख्या अत्र अस्ति किमर्थम् इयं व्याख्या इत्युक्ते इदं सर्वं याजमानम् इति ज्ञापयितुम् एतदनुरोधेन अयं मन्त्रः दैवीन्धिजं मनामहे इत्यवाक्ये सङ्गमनीयः इति ज्ञायते इति अतः तत्रापि अयम् एकः विशेषः अस्ति विश्वे देवा यदजुषन्त इत्यत्र देवशब्देन ब्राह्मणाः विवक्षिताः सन्ति यज्ञं व्याख्यास्यामः सः त्रिभिः वेदैः विधीयते इति कथ्यते तत्र मूलमिदं भवति ऋक्सामाभ्यां यजुषा सन्तरन्तः इति अस्ति अस्मिन् मन्त्रे ऋक्सामाभ्यां येष यजुषा सन्तरति तत्रापि आध्वर्यवः भागः एव अधिकाधिकः इति ज्ञायते ऋक्सामाभ्याम् इति समस्तप्रयोगः अस्ति यजुषा इति व्यासप्रयोगः नाम पृथक् प्रयोगेण
किं तत्र प्राधान्यं ज्ञायते इति तत्र अन्यत्र व्याख्याय कथ्यते ब्राह्मणपरिव्राजकः तत्र अहमिति कृत्वा ब्राह्मणपरिव्राजकः व्यासेन कथं तत्र अत्र यजुषः यावत् प्राधान्यं तयोर् मिलित्वा प्राधान्यमिति हर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय इत्यत्र पृथक् पृथक् कथनं किमर्थम् इत्युक्ते प्राधान्यविवक्षितः इति। अतः अत्रापि ऋक्सामाभ्यां यजुषा इत्युक्ते याजुषः भागः अधिकाधिकः अस्ति। अनेन लिङ्गेन इदं याजमानम् इति अवगम्यते। अतः पूर्वतनः भागः अपि याजमानः। एतादृशः मन्त्रभागः अग्निष्टोमादिरूपस्य उपायस्य वैकल्यं निवारयति। इदम् एकं मध्ये वक्तव्यमस्ति। यत्तपस्तप्त्वा दीक्षितवादं वदति इति अस्ति। उपक्रमे किमस्ति स तपः अतप्यत इति अस्ति। स तपः अतप्यत इत्यत्र अग्निष्टोमरूपं तपः अनुष्ठितवान् इत्यर्थः। यत्तपस्तप्त्वा दीक्षितवादं वदति इत्यत्र अग्निष्टोमः अपि यदि विवक्षितः भवति तदानीम् अग्निष्टोमं सर्वं समाप्य दीक्षितवादं वदेति इत्यर्थः आयाति। तर्हि अत्रत्य तपशब्दस्य अग्निष्टोमरूपं तपः न अर्थः। तर्हि किम् अनशनरूपं यद् स्नानेन प्राप्तव्यः अप्सु दीक्षातपसि प्रावेशेन अप्सु साक्षादेव दीक्षातपसि अवरुन्धे इति अस्ति। अतः स्नानादिलभ्यं यत् तपः वर्तते, अनशनरूपं यत् तपः वर्तते, दानादिरूपं यत् तपः वर्तते इति भाष्यकाराः इदं स्वाध्यायपाठरूपं तद्धितपस्तद्धितपः इति अस्ति। तद् यद् वर्तते तन्नियमं तत् संकल्प्य तत् स्वीकृत्य दीक्षितवादं वदेत् इत्यर्थः। अतः यत्तपस्तप्त्वा दीक्षितवादं वदति इत्युक्ते एतादृशं नियमं दीक्षादिवसे यं स्वीकरोति तत् स्वीकृत्य इमं दीक्षितवादं पठेत् इति अस्ति। इति लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् पठितस्य तपशब्दस्य निजमरूपं तपः अर्थः। उपक्रमे तपशब्दस्य अग्निष्टोमरूपं तपः अर्थः। ओम वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोहार्दं निवारयन् पुमर्थांश्चत्रोदेजात् सूर्यो ज्योतिषाविश्रेष्ठो दीक्षे मामाहति सूर्यो ज्योतिषाविश्रेष्ठो दीक्षे ఇది విశేషంగా సూర్య జ్యోతిషావిశ్రేష్ఠది. ఇప్పుడు ఆ సూర్యుడు పడిన జ్యోతిషుల్లో శ్రేష్టమైన వాడు. అది ఎందుకు ఆమంత్రం ఎందుకు వచ్చింది? అబద్ధం మనోదరిద్రం చక్షు సూర్య జ్యోతిషావిశ్రేష్ఠ. ఈ రెండు అవశములు ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని వశం మనం చేసుకోలేము. కాబట్టి ఈ సూర్య ప్రార్థన వలన एतयोः प्रभुः सूर्यः अस्ति। चक्षुः प्रकाशकमस्ति, मनः प्रकाशकमस्ति, मनश्चक्षुषोः प्रभुः सूर्यः अस्ति। కాబట్టి ఆయన ప్రార్థన వలన మనస్సు చక్షుస్సు చేసే దోషాన్ని ఆయన ప్రార్థన వల్ల పోగొట్టుకోవాలి. ఆయన ప్రార్థన మంత్రత్వేన ప్రార్థన అంతే అంతే. సూత్ర ప్రకారము నదివా మూత్ర పురుషం అప్పుడు సూర్యుడే ఉంటాడు అక్కడ. ఆ సూత్రం ప్రకారం నదివా మూత్ర పురుషం కాబట్టి సూర్యుడే ఉంటాడు. అదేనే కాదు అది ఏది ఏ చెత్త చూసినా యజ్ఞ అనర్హమైనటువంటి ఏదైనా. అందుకనే మేధం అంటే యజ్ఞము, మేధాగము కానిది అని. అంటే అంటే అప్పుడే ఏ వస్తువు చూసి ఏది కాని వస్తువు ఏది చూసినా అంటే యజ్ఞానికి సాక్షాత్ పరంపరయావ ఉపయోగించకూడనటువంటి వస్తు దర్శనం దీక్ష నియమంలో తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు. ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, ఏది మంది కాదు, ఏది మనకి కాదు. అంతే కదా. అంటే మేము జీతం కొంతసేపు ఉంటుంది, చేపనప్పుడు ఉంటుంది, ఉండదు. ఒకసారి ఇన్ని సంభవిస్తూ ఉంటుంది. సందర్భంలో హవిస్సు కదా బాగా వాడైపోతే ఏం చేస్తాం? హవిస్సు వాడైపోతే ఏం చేస్తాం? ఇంతవరకు వాళ్ళు సంస్కృత భాషలో చక్కగా అందరికీ అర్థమయ్యేట్టుగా భాష పరమైనటువంటి క్లేశం లేకుండా అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పగలిగారు. కానీ ఆ రకంగా సంస్కృత భాషలో చెప్పగలమా లేదా అంటే నాకు తెలియట్లేదు. అందుకని భాషా సౌకర్యార్థం తెలుగులోనే చెప్తే బాగుంటుందేమో నాకు అనిపిస్తుంది.
అంటే వారికి ఇంట్రడక్షన్స్ ఇచ్చినా వారు సంస్కృతాన్ని అందరికీ అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పగలరు కనుక వారు ఆ సూచన అనుసరించారు. కానీ రెండు అనుసరించేవారు. ఇప్పుడు నేను కూడా సభాపక్షత అంటే నిర్వాహకులుగా అడిగేది ఏంటంటే అలాగే సంస్కృత భాషలో అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా చెప్పమంటే సంస్కృత భాషలో చెప్పడం మంచిదే. కానీ నాకేమనిపిస్తుందంటే జిజ్ఞాసులు వినేవాళ్ళకి సౌకర్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి భాషా నియమాన్ని కొంచెం సరళించుకుంటే బాగుంటుందేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని అనుసరించి అన్ని ఉపయోగమే అన్ని అన్ని అట్లాగే అది ఒకళ్ళది అంటే విధనత్వాయ ప్రజాతి ఒకటి భాష చూసినాలాగా అది కూడా బాగానే ఉంది, అలాగే చెప్పచ్చు. దీంట్లో ఇప్పుడు ప్రకృతం చెప్పదలిచిన అంశం ఏమిటంటే పెద్దల్ని స్మరించుకుని అన్ని అంశాల్లోనూ ఇక్కడ ప్రసంగం జరగాలి అని అనుకోవాలి. అట్లాగే ఉన్న స్థితిలో ఉన్నది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ముగ్గురు వస్తే ఇంకొకరు ఉంటారు. దీంట్లో వీరు సోమ ప్రకరణాన్ని స్పృశించడం జరిగింది. అలాగే దాశపూర్ణమాస ప్రకరణాన్ని తర్వాత స్పృశించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అజ్ఞాధాన ప్రకరణం తీసుకుని దాంట్లో తోచిన అంశం చెప్పాలి అనే అభిప్రాయం యథాశక్తి. ఎందుకంటే వేదాన్ని వివరించాలి అంటే అది మనకి శక్యం కాదు అని ఎప్పటికప్పుడు అనిపిస్తున్నాను. ఉన్నప్పటికీ తోచిన అంశాలని కొన్ని అంశాలని ఎవరో అంటే వారికి ఏదైతే వివక్ష ఉందో ఆ వివక్షాన్ని అనుసరించి కొన్ని విషయాలు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దాంట్లో భాగంగా విరాట్ క్రమే యజమాన ఉపదిష్టతే అని ఉంది. విరాట్ క్రమ మంత్రాలు అవి విరాట్ క్రమై అంటే విరాట్ క్రమ మంత్రాలు అర్థం. అది విరాట్ క్రమ మంత్రాలు ఎలా అయినాయి ఏంటి అనే సంగతి దానికి ఒక ఆఖ్యాయిక ఉన్నది. ప్రస్తుతం ఆ ఆఖ్యాయిక కూడా అవసరమైతే చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ దీంట్లో వచ్చిన అంశం ఏంటంటే విరాట్ క్రమే యజమాన ఉపదిష్టతే అని సూత్రకారుడు చెప్పినప్పుడు ఆ సూత్రకారుడు సూత్ర మంత్రాలని కొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే మనకి బ్రాహ్మణ భాగంలో వేరే మంత్రాలు పఠింపబడ్డాయి. అంటే వేరే మంత్రాలు అంటే మనకి నజ ప్రజామ్య గోపాయ అమృతత్వాయ జీవిసే జాతాన్ని నిశ్యమానాంచ అమృతే సత్యే ప్రతిష్ఠితాం అని ఇత్యాది మంత్రములు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు ఈ మంత్రములు ఉంటే సూత్రకారులు ఎందుకు మంత్రాంతములు చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇవి వినియోగింపబడట్లేదు అర్థమా లేకపోతే వినియోగ భేదమా ఏమిటి అని ఆలోచించినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు సూత్రకారుడు వేరే మంత్రం చెప్పేశాడు. వేరే మంత్రం చెప్తే ఇప్పుడు ఈ మంత్రాలు ఏమైపోవాలి, ఈ మంత్రాలకు వినియోగం ఏమీ లేదా అంటే ఉపస్థానంలో వినియోగించుకోవచ్చు అని అనుకోవచ్చు. పరమసిద్ధమేశ్వరేకమేకం అని ఉంది కాబట్టి ప్రవాసార్థం దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు కదా అని కూడా అనుకోవచ్చు. అంటే సమాధానం అది చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి వేదంలో ఉండే మంత్రానికి ప్రతిదానికి వినియోగం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది, లేకపోతే వాటికి ఉపయోగమే లేదు మంత్రానికి. ఇట్లా ఆలోచించుకున్నట్లయితే మరి అక్కడ విరాట్ క్రమే యజమాన దృష్టిలో ఆధానంలో చివర భాగంగా ఈ మంత్రానికి వినియోగింపబడబోయినప్పటికీ తర్వాత ప్రవాసోపస్థానంలో వీటికి వినియోగం చెప్పుకోవచ్చు కదా అంటే అక్కడ కూడా సూత్రగాడు ఏం చెప్తున్నాడు, పూర్వవద్ విరాట్ క్రమే యజమాన దృష్టిలో అంటున్నాడు. అంటే పూర్వవతం వలన ఈ మంత్రాలు రావట్లేదు, అక్కడ కూడా రావట్లేదు. ఈ మంత్రాన్ని ఏం చేయాలి అంటే వ్యాఖ్యాతలు ఏం చేశారంటే ఇవి వైకల్పికముగా వీటిని కూడా వినియోగించుకోవచ్చు. యజ్ఞపి అంటే ఒకప్పుడు సూత్రకారుడు సూత్రమంత్రాలు చెప్పినప్పటికీ ఇవి నిరర్థములు అయిపోతాయి కనుక ఇవి కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి అట్లాగే ఇక్కడ ఈ మంత్రములు 5 సూత్రకారుడు చెప్పాడు, 5 మంత్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. అంటే హరిజ ప్రజామ్య గోపాయ, ఆ తర్వాత అసర్వ గోపాయ, ఆ తర్వాత ఆహ్వానీయానికి గోపాయ, సప్రసభామ్య గోపాయ, అహిమధ్య మంత్రమ్య గోపాయ అని 5 మంత్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. అట్లాగే అక్కడ కూడా మంత్రాలు అందులో 3 మంత్రాలు మనకు వస్తాయి, 2 మంత్రాలు రావచ్చు. ఎందుకంటే ఆ ప్రయోగం లేదు. అంటే వాటిని ప్రయోగించే ఇది అది పంచాయతీ పక్షంలోనే వస్తాయి కదా మనకి రావు కనుక అసలు ఆ మంత్రాలు మనకి అలవాట్లో కూడా లేదు. కానీ అక్కడ సూత్రకారుడు మాత్రం మంత్రాలు చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి స్థితిలో అసలు
5 మంత్రాలు చెప్తే 3 మంత్రాలు మాత్రమే మనం ఉపయోగించడంలో అసలు న్యాయం ఏమిటి అంటే అది త్రేధాగ్నిరా ధీయతే అని త్రేధాగ్ని పక్షాన్ని తీసుకున్నాడు. మరి త్రేధాగ్ని పక్షాన్ని తీసుకుంటే మరి పంచాగ్ని పక్షం ఏమైంది అంటే అక్కడ ఏం చెప్తా ఉందంటే పంక్తిర్వా ఏషా అది అంత ముందు అంటే బ్రాహ్మణానుసారేణ 5 ఉన్నాయని చెప్పి అక్కడ 5 అగ్నులు పంచాగ్ని పక్షాన్ని కూడా చెప్పాడు. అంటే వికల్పంగా చెప్పాడు. కాబట్టి వికల్పంగా 5 అగ్నులు ఉండడం జరిగింది కాబట్టి ఆ పక్షంలో 5 మంత్రాలకి వినియోగము, త్రేధాగ్నిరాధీయతే అనే పక్షంలో 3 మంత్రాలకి వినియోగం. కాబట్టి మంత్ర వినియోగంలో ఎక్కడ మంత్రానికి ఆలచక్యం ఉండదు లేదు. అంటే అక్కడ అంత ముందరే అంటే బ్రాహ్మణానుసారైన వీటికి వినియోగం వీటికి ఇది ఉంది అని చెప్పి చెప్పాడు ఆ పంచాగ్ని పక్షాన్ని. అంటే పంక్తిర్వా ఏషా బ్రాహ్మణే ప్రవిష్టా తామాప్నోతి ఆహీయంతే తస్మాదేదాంతో జ్ఞాధీయంతే కానీ ముందు వాక్యంలో సర్వం ప్రాచీన గ్రామతుల ప్రజాపతి ప్రజగృహాది అగ్నిర్వాసాదాన్విక్రమదా తాన్ ప్రజాపతి ప్రజగృహాద్ పంక్తిమేవా పంక్తిర్వా ఏషా బ్రాహ్మణే ప్రవిష్టా యదగ్నిరాధీయతే తస్మాదేతావంతో ఆధీయంతే యదగ్నిరాధీయతే తస్మాదేతావంతో ఆధీయంతే. పంచాగ్ని పక్షం ఈ యదగ్నిరాధీయతే తస్మాదేతావంతో ఆధీయంతే అనే వాక్యం వలన పంచాగ్ని పక్షం. త్రైధాగ్నిరాధీయతే అనేది ఇంకొక పక్షం. కాబట్టి త్రైధాగ్ని పక్షం పంచాగ్ని పక్షం. దీంట్లో 5 మంత్రాలకి వినియోగం రావడానికి గాను ఇప్పుడు మనం ఈ పక్షాల గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. సరే ఇప్పుడు దీని గురించి ఇట్లా పక్కన పెట్టుకుంటే పంచధాగ్ని విక్రామతో విరాట్ షష్టా ప్రజాపతి ఉంది. ఇప్పుడు ఈ మంత్రం ఈ త్రైధాగ్ని పక్షంలోనూ మనం చెబుతూనే ఉన్నాము, పంచాగ్ని పక్షంలో ఎటు వస్తుంది. ఇది అంటే ఈ త్రైధా అజ్ఞాధాన పక్షంలో ఈ మంత్రానికి ఎట్లా వినియోగం వస్తుంది అని కూడా ఒక ప్రశ్న రావచ్చు. ఎందుకంటే పంచధాగ్ని విక్రామతో అని ఈ పంచధా అగ్నిను అన్నప్పుడు ఈ పంచత్వ సంఖ్య అనేది అగ్నిలో అన్వయిస్తే దీనికి త్రైధాగ్ని పక్షంలో దీనికి లోపమే రావాలి కదా. అంటే పంచత్వం దాని లేదు కాబట్టి ఈ మంత్రానికి లోపం వస్తుంది అంటే వ్యాఖ్యాతులు అట్లా అనకూడదు. ఈ త్రైధాగ్ని పక్షంలో కూడా దీని మంత్రానికి ప్రవేశం చెప్పవలసింది. ఎందుకంటే పంచధాగ్ని విక్రాంతికి అర్థంలో ఈ పంచధా అనేది అగ్నితో సంబంధం కలిగింది. అంటే ఆ విరాట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది పంచధా వ్యక్రామతులను అన్వయం చేసుకోవాలి. 5గా అది అతిక్రమించినది అంటే విరాట్పరమైన మంత్రమే తప్పించింది. అంటే ఇది అగ్నిపరం ఈ పంచత్వ సంఖ్య అనేది అగ్నిలో అన్వయించదు. కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ కూడా చేసుకోవాలి. సర్వాను అని చెప్పి మనకి ప్రయోగంలో వస్తుంది. అంటే అన్నింటినీ అంటే 3 ఉంటే 3, 5 ఉంటే 5 ఏవైనా అన్నింటికీ కనిపించేది ఈ మంత్రం. అయితే ప్రత్యేక మంత్రం ప్రత్యేకంగా 3 అంటే ఒక్కొక్క మంత్రానికి ఒక్కొక్క దానికి వినియోగం ఉంది. అంటే ఇప్పుడు నర్య ప్రజామ్య గోపాయ ఇట్లా ఈ మంత్ర పాఠ వర్షం తీసుకుంటే నర్య ప్రజామ్య గోపాయ గార్హపత్య వస్తాం, అథర్వజ్ఞ గోపాయ దక్షిణాగ్ని వస్తాం, చక్షుషుభుషోగ్ని గోపాయ ఆహ్వానం. మనకి సూత్ర పాఠ్యక్రమంలో అయితే మొట్టమొదటి అథర్వజ్ఞ గోపాయ వస్తుంది, అది దక్షిణాగ్ని ఉపస్థానం అవుతుంది. ఆ తర్వాత నర్య ప్రజామ్య గోపాయ అనేది గార్హపత్య ఉపస్థానం అవుతుంది. చక్షుషుభుషోగ్ని గోపాయ ఇది ఆ పక్షాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంది కానీ సూత్రకార పాఠం తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే అంటే గార్హపత్యాధానమే మొట్టమొదటి సిద్ధాంతం చేశాడు. అంటే అటు దాంట్లో అవును అని చెప్పినట్టు చెప్పాడు. కానీ ఇక్కడ పాఠక్రమాన్ని తీసుకుని చెప్తున్నాడు అని అనిపిస్తుంది. సరే మొత్తానికి ఏమైనా ఈ అక్కడ క్రమం సూత్రక్రమం ఒక విధానంగా ఉంది, మనకేమో మంత్రక్రమం పఠించిన దాంట్లో ఒక విధానంగా ఉంది. కాబట్టి ఈ రెండు తీసుకున్నప్పుడు ఏం తీసుకున్నా ఒక్కొక్క మంత్రం ఒక్కొక్క ఉపస్థానానికి వినియోగం అవుతూ ఉంటే ఈ పంచధాగ్ని విక్రామం ఎందుకు చెప్పడం అసలు అనే ప్రశ్న ఒకటి ఉంది.
అంటే సాభాగేయమేవీషాం తద్ సాతత ఊర్ధ్వారోహదు సారోహిణ్య భవతు తద్రోహిణీరోహిణిత్వం రోహిణ్యామగ్నిమాది సీత స్వయేవేనయ్యో ప్రతిష్ఠమాసత్తే వృద్ధోత్యేనేన అని చివరికి ముగించాడు. ఇది ఈ మంత్ర వ్యాఖ్యానం అనేది ఇక్కడ ఇందాక వారు చెప్పినట్టుగా ఇది ఇంకో చోట చేయవలసిన వ్యాఖ్యానం ఇక్కడ చేస్తోంది శృతి. అంటే మామూలుగా రోహిణి ప్రశంస చేయవలసిన చోట ఇప్పుడు ప్రజాపతి సర్వాన్ రోహాన్ రోహతి అని అక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు సర్వాన్ రోహాన్ రోహతి అని అక్కడ చెప్పినప్పుడు దానికి ఉపపత్తిని అక్కడ చెప్పాలి. అంటే దానికి ఉపపత్తికి ఇక్కడ వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారు అన్నమాట. సాభాగేయమేవీషాంతదు సాధక ఊర్ధ్వారోహదు సారోహిణ్యహోది తద్రోహిణీరోహిణి. అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో విరాట్ అనేది ఒక గోవు. ఆ సృష్టి ఇంతకుముందు మొట్టమొదటి చెప్పాడు అనువాకాదులు ప్రజాసీత శరీర జానం ఆత్మని విషయం చెప్పి దాన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. దాంట్లో పదవర్ధత తస్మాత్ సౌధం సజ్జత సా విరాట్ భవదు అని చెప్పి. అంటే విరాట్ అనేది ఒక గోవు. అంటే ఆ విరాట్ సృష్టి చేసి ఆ తర్వాత అభినందన సృష్టి చేశాడు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ మంత్రం చెప్పకపోయినట్లయితే సా అభాగ ఆ సృష్టించినటువంటి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క భాగం చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. ఆ దక్షిణాది సృష్టికి ప్రయోజనం ఏంటి, గారభ్య సృష్టికి ప్రయోజనం ఏంటి, ఆహుని సృష్టికి ప్రయోజనం ఏంటి అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. అంటే సభ్యాలత్యాలు కూడా వాటిని మనం ఆధారం చేసేందుకు ప్రయోజనం ఏంటి అన్నింటికీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. కానీ విరాట్కి మాత్రం ప్రయోజనం చెప్పలేదు. కాబట్టి ఈ అభాగా సాభాగేయమేవీషాం ఏషాం మధ్యే ఈ అభాగా భవతి. ఏమంటే ఏంటి విరాట్ సాతత ఊర్ధ్వారోహదు అంటే అభాగాసతి అదేం చేసిందంటే ఊర్ధ్వాభిముఖాసతి అంటే పైకి స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ప్రయోజనం అంటే అభిలక్ష్య లేకపోతే ఇక్కడ ప్రయోజనం లేకపోవడం వల్ల అనభిలక్ష్య పైకి వెళ్ళిపోయింది అన్నమాట. సాతత ఊర్ధ్వ సారోహిణ్య భవతు అది వెళ్ళిపోయి ఏమైపోయింది రోహిణి నక్షత్రం లాగా అయిపోయింది. రోహిణి సారోహిణి తద్రోహిణి రోహిణిత్వం అంటే సాధక ఊర్ధ్వ రోహదు అన్నందువల్ల రోహిణిత్వం నీకు వచ్చింది. నక్షత్రం అయిపోయిందని కూడా అని చెప్పలేము. కానీ ఈ రోహణం అనే దాంట్లో రోహిణిత్వం దీనికి వచ్చిందన్నమాట. సారోహిణ్య భవతు తద్రోహిణి రోహిణిత్వం రోహిణ్యామగ్నిమాధీత. కాబట్టి అక్కడ ఈ విరాట్ వెళ్ళిపోయి రోహిణి రూపంలో ఉండిపోయింది. కాబట్టి రోహిణిలో కనుక అజ్ఞాధానం చేసినట్లయితే అదేమవుతుందంటే ఆ అగ్నికి సంబంధించిన కారణమైన దాంట్లో అజ్ఞాధానం చేసినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి సమస్త వృద్ధిని వీడు పొందుతాడు అని అర్థం చెప్తారు. అన్నాడు. స్వే ఏవ యోనౌ అంటే కారణభూతే విరాట్ రూపాయాం గవి విరాట్ రూపే విరాట్ రూపే మూడు చెప్పచ్చు. విరాట్ రూపాయాం గవి అగ్ని ఆహితో భవతి. అంటే అజ్ఞాధానం లేకపోతే ప్రతిష్టాఫలం కూడా వస్తుంది అని చెప్పి దీనికి వ్యాఖ్యానం చేశాడు. కాబట్టి ఏమైంది ఈ పంచధాన్య విక్రామత అనే మంత్రం కూడా ఇక్కడ చెప్పవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఎందుకు అంటే ఇది అగ్నిపరం కాదు, ఇది విరాట్ పరం. కాబట్టి విరాట్కి భాగం లేకపోవాల్సి వస్తూ ఉంటే ఈ మంత్రం అంటే ఈ మంత్రం ద్వారా మరి దానికి కూడా ఒక భాగాన్ని మనం చెప్పినట్టు. ఇప్పుడు అథర్వ వితుమ్మే గోపాయ అని ఉంది మొట్టమొదటి. నర్య ప్రజామ్మే గోపాయ మొట్టమొదటి మంత్రం. అథర్వవితుమ్మే గోపాయ ఒక సూత్రకార అథర్వవితుమ్మే. ఏమైనా దీనికి అర్థం ఏమిటి? ఈ మంత్రాలకి 3-4 మంత్రాలకి సంక్షిప్తంగా అర్థం తెలుసుకుని అర్థం చెప్పి అతను నేను ముగిస్తాను. వారి ప్రసంగం ఉంటుంది. ఎందుకంటే సమయాన్ని బట్టి. నర్య ప్రజామ్మే గోపాయ. నర్య అనే శబ్దం అనేది నరాణం హిత, నరేభ్యో హిత. కాకపోతే అంటే నరులకి ప్రజలకి హితమైంది అంటే మనుష్యులకి హితమైంది. నరాహ అంటే మనుష్య అని అర్థం మాట. కాబట్టి మనుష్యులకు హితమైనటువంటి అగ్ని అంటే గార్హపత్య అగ్ని. అదే అంటే గృహంలో ఉండే అగ్ని నరులకు హితం, బయట ఉండే అగ్నికి నరులకు హితమైంది కాదు. కాబట్టి ఆ నర్య అంటే అగ్ని గార్హపత్య అగ్ని. ప్రజామ్మే ప్రజామ్మే గోపాయ అంటే ప్రజాం అన్నప్పుడు ప్రజలందరూ అంటే సంతతి, యజమాని యొక్క సంతతిని మే ప్రజా అంటున్నాడు. కాబట్టి యజమాని యొక్క సంతతిని రక్షించమంటున్నాడు. గోపాయ రక్షించడం ఎందుకు అంటే అమృతత్వాయ జీవసే. అమృతత్వాయ అనేదానికి అపమృత్యు నివారణ పూర్వకమైనటువంటి జీవన హేతువు
జీవనాన్ని గురించి రక్షించు అని చెప్తున్నాడు. అంటే అపమృత్యు నివారకమైనటువంటి అంటే వారికి ఎంత ఆయుస్తుందో ఆ ఆయుష్లో ఏ లోపము లేకుండా పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆయుర్దాయం ఉంది, వారికి జీవనం గడిచే విధానంగా ఉండేట్టుగా అంటే అటువంటి లక్షణాన్ని నువ్వు జాతాంజ నిశ్యమానాంజ అమృతే సత్యే ప్రతిష్ఠిత. ఈ ప్రజలకి విశేషం ఇది. అంటే ప్రజలను రక్షించబడినావు కదా, ఏ ప్రజలని అంటే జాతాంజ నిశ్యమానాంజ అంటే పుట్టినటువంటి ప్రజల్ని అలాగే పుట్టబోయే ప్రజలు అందరినీ కూడా అందులో జాతా అమృతే సత్యే ప్రతిష్ఠిత. అంటే ఇంకా ఈ ప్రజ ఎటువంటిది అంటే అమృతే సత్యే ప్రతిష్ఠిత. అమృతమైనటువంటి ఏ అంటే మరణరహితమైనటువంటి ఏ సత్యవేద్యం ఉందో అటువంటి సత్యే ప్రతిష్ఠిత. అంటే సత్యవదనశీలమైనటువంటి ఈ ప్రజల్ని మాకు రక్షించాలి. యథాశ్వతార్థం అంతవరకు చెప్తున్నాం. దీనికి విశేషార్థం ఇంకా ప్రకృతంగా ఏం మాట్లాడట్లేదు. అట్లాగే అథర్వే గోపాయ రసమన్న విహాయుషే అదద్ధాయోషి తదను అభిషన్న పితుండ్రును. ఇక్కడ అథర్వ అనేదానికి అంటే చతుర్వేద ప్రవర్తకుడైనటువంటి ఏ ఋషి ఏదే ఉన్నాడో ఆయనే అథర్వ. చతుర్థ వేద ప్రవర్తకుడు అది చతుర్వేద ప్రవర్తకుడు కూడా అంటున్నారు అథర్వ. కానీ మీరు ఇప్పుడు చతుర్థ వేద ప్రవర్తకుడు అంటే ఇంకా బాగుంటుంది అంటే కాబట్టి వేద ప్రవర్తకుడైనటువంటి ఏ ఋషి అయితే ఉన్నాడో అంటే ఆయన అథర్వ. ఏ అథర్వ అంటే అటువంటి అథర్వ రూపంగా ఈ అగ్నిని సంబోధించి దక్షిణాగ్ని సంబోధించి పితుమ్మే గోపాయ అన్నాన్ని నా యొక్క అన్నాన్ని నువ్వు రక్షించు. ఎందుకంటే అన్వాహాది వచనం కదా అది, కాబట్టి అన్నాన్ని రక్షించు అని ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఎందుకు ప్రార్థించడము అలా ప్రార్థిస్తూ పితుం అనేదానికి అసలు అన్నము అని అర్థం. అది ఏ రూపము అని చెప్పి ఇక్కడ లేదు మనకి. పితుం అంటే మనం అనుభవించేటువంటిది అన్నమని మనం స్వీకరిస్తే దాంట్లో రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అనుభవించేది. రసరూపమైనటువంటి అన్నం, అట్లాగే కఠిన పదార్థ రూపమైన ఔషధ రూపమైనటువంటి అన్నం. కాబట్టి రసమన్న విహాయుషే అని చెప్పి రస అన్న శబ్దాలతో ఈ పితు అనే దానికి పితు శబ్దంతో ఏదైతే మనం అర్థం చెప్తున్నామో ఆ అర్థాన్ని దాంట్లో అర్థ పదాలతో వివరించడం జరిగింది అన్నమాట. అది ఎందుకు అంటే గోపాయ రక్షించు అంటే ఎందుకంటే ఆయుషే అంటే ఆయుర్దాయం అనేది రస స్వీకారంతోనూ అట్లాగే అన్న ఔషధి స్వీకారంతోనే ఉంది కాబట్టి రసమన్న విహాయుషే. కాబట్టి ఆ ఆయుషే ఆయురర్థం అన్నమాట. అదబ్ధాయోషి తదను అదబ్ధ అనేదానికి కేనాపి అహింస్య అదబ్ధ అంటే అట్లాగే అదబ్ధాయో అంటే ఎవరి చేత హింసింపబడకుండా నువ్వు రాగలిగినటువంటి సమర్థుడివి. అంటే మా యందు నీకు అంటే నీ యొక్క ప్రవృత్తికి ఎవడు ఆపలేడు. అంటే ఎవడు నీ ప్రవృత్తిని ఆపలేనటువంటి ప్రవృత్తి కలిగిన వాడి మా పట్ల. కాబట్టి అదబ్ధాయో అశీతతనం. అట్లాగే ఇంకోటి గార్హపత్యాగ్ని ఎప్పుడు మనకి ఆరిపోవడం ఉండదు. ఆరిపోతే మనకి ప్రాయశ్చిత్తమే వస్తుంది. కాబట్టి అశీతతనం ఆయన. శీతతనం అంటే ఏంటి? దాంట్లో తేజస్సు లేకపోతే శీతతనం అయిపోతాడు. అశీతతనం అంటే ఎప్పుడు ఉష్ణంగా ఉండేవాడు అని అర్థమాట. అశీతతనం అదబ్ధాయో అశీతతనం. శీతం నభవతి అంటే అశీతతనం అంటే కాబట్టి లేకపోతే అశీతం తనం విశేషాన్ని కూడా చెప్పొచ్చు. నా శీతం అశీతం తనం కూడా చెప్పొచ్చు. అశీతనం అంటే అవిషన్ నఃపిదుంకృను నఃపిదుం అవిశంకృను అంటే పిదుంకృను అవిశంకృను అంటే ఇంతకుముందే పితుమ్మే గోపాయ అని చెప్పడం అయింది. కాబట్టి అన్నాన్ని రక్షించు, అన్నాన్ని మాకు ఇవ్వు. ఆ అన్నాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు ఎట్లా ఇస్తావు అంటే అవిషం పితుంకృను అంటే విషరహితమైనటువంటి అంటే ఉపద్రవరహితమైనటువంటి ఉపద్రవ అవిషం అంటే దక్షిణాగ్నే అంటే అశీతతనం అనేది మనం ఎక్కడ ఉపపాదన చేయగలుగుతాం? దక్షిణాగ్ని అశీముడు చెప్పవచ్చు. అగ్ని సామాన్యంగానే చెప్తారు. అగ్ని సామాన్యంగా చెప్పచ్చు. మనకి ప్రత్యక్షంగా అనుభవించాలి అంటే ఈ దక్షిణాగ్ని కూడా గార్హవత్య ప్రణీతమైంది కదా. కాబట్టి మీద అన్నట్టు నా శీతం అని చెప్తే అగ్ని శరీరమే ఎప్పుడు ఉష్ణంగా ఉంటుంది. అట్లా కూడా చెప్పుకోవచ్చు.
కానీ ఇప్పుడు మనకి దక్షిణాగ్ని నిహితంగా ఎప్పుడు ఉండదు కదా అనే భావం కనుక కలిగితే గాఢవృత్తంలో కూడా సమన్వయం చేసుకోవచ్చు దీన్ని. అసలు అగ్ని స్వభావమే అటువంటిది. అగ్ని స్వభావమే అశీలుతనం, అజస్రపక్షం అజస్రపక్షంలో చెప్పుకోవచ్చు. అదిగాక అదబ్ధాయో హే అశీలుతనం అంటున్నాం. అంటే అదబ్ధాయో అశీలుతనం అంటే అశీలుతనత్వం దక్షిణాగ్ని మనం ఎలా ఉపవాదం చేయాలి అంటే ఉన్నప్పుడు చేస్తాం సరే. అంటే అది లేకపోతే ఈ దక్షిణాగ్ని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అంటే గాఢవృత్తి కదా పశ్చాయసగత. కాబట్టి అక్కడికే వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ. అంటే మనకి అర్థాయాగ్నం అనేది కదా, ఆ అర్థం ప్రయోజనం సిద్ధించగానే మళ్ళీ ఈ దక్షిణాగ్ని ఏమైపోతుంది, గాఢవృత్తి రూపంలోనే ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు చెప్పినట్టుగా అసలు అగ్ని స్వభావంగా చెప్పచ్చు. లేదు ఒకవేళ ఇట్లా అగ్ని స్వభావం అయినా కూడా కాసేపు కనిపిస్తుంది, కాసేపు కనిపించట్లేదు కదా అంటే ఇది జ్యోతి పదాపతితం, జ్యోతి కనిపించదు కదా ఎప్పుడైనా. కాబట్టి ఆ జ్యోతి ఎక్కడ వెళ్తుంది అంటే గాఢవృత్తంలో సంకల్పిస్తుంది. కాబట్టి గాఢవృత్తం దాకా వెళ్ళవచ్చు. కాబట్టి అదుద్ధాయోషీతనం అభిషన్నం గృణు. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి అన్న సంపాదనలో కూడా అన్న రక్షణ చేయాలి అనుకున్నాం. అన్నం మొట్టమొదటి మనకి ప్రాప్తం కావాలి అంటే మనం పొందాలి. అటువంటి పొందే అన్నం ఎట్లా ఉండాలి అంటే విషరహితంగా ఉండాలి అనేది. అంటే ఉపద్రవం విశేషత్వంతో ఇక్కడ మనకి హింసకమైనటువంటి అన్నం హింసక పదార్థ సహితం కానివ్వండి, మనకి బలాదాయకమైనటువంటి అన్నం మనకి రావాలి. అవి సన్నపిలంగును అంటే శక్తిస్య పశువున్మే గోపాయ దివాదో చతుష్పద అష్టాశుభాశ్చైహాగ్నే అని ఉంది. ఇప్పుడు శబ్దస్య అనేది ఆహ్వనీయ సంబోధన. అంటే ఆహ్వనీయానికి ఈ సంబోధన ఎందుకు? గాఢవృత్యానికో దక్షిణాగ్నికో కూడా చేయొచ్చుగా. అంటే స్తోత్రం దేనికి చేస్తారు అంటే ఆహ్వనీయానికే ఉంటుంది. మన శబ్దస్య అంటే స్తుత్యమైనటువంటి అగ్ని అని అర్థం. ఋతుభి సర్వై అలాగే యజమాని అంటే శంస్యతే అంటే స్తూయమాన అగ్ని ఏది అంటే ఆహ్వనీయాగ్ని ఉంటుంది. అంటే అటువంటి ఔత్తరేది అగ్ని ఉంటుంది. అలాగే అంటే ఎక్కడైతే ఆహుతులు అయితే దేంట్లో ఇస్తామో అదే శంస్య శబ్దస్య. పశువున్నే గోపాయ ఇక్కడ కూడా పశువు అనేదానికి వివరణం దిపాద ఏ చతుష్పద. అంటే మళ్ళీ చతుష్పదలో కూడా అష్టాశభాహ ఏ జగసభ. అంటే 4 పాదముల్లో ఉన్న జంతువుల్లో కూడా అంటే వాటిల్లో కూడా ఏమవుతుందంటే కొన్ని 8 గిట్టలు ఉన్నాయి, ఒకే గిట్ట ఉన్నది ఉంది. 8 గిట్టలు అంటే 2 ఉంటాయి అనుకో, 8 అవుతాయి. కాబట్టి వివక్ష చేయలేదంటే ఇప్పుడు ఏకశభావత్వం అనేది అష్టాంగ లక్షణం కదా. పైగా అంటే అష్టాశభత్వం ఎలా అనేది ఉపాధి చేయాలి. ఏకశభత్వం ఉపాధి చేయగలరు. ఎందుకంటే ఒకే గిట్టు ఉంటుంది దానికి. అంటే 4 కాళ్ళకి ఒక్కొక్క కాలికి ఒక గిట్టు ఉంటుంది కదా అని సరే, కానీ ఒక కాలికి ఒక గిట్టేగా ఉండేది. అట్లా ఇక ఒక కాలికి 2 గిట్లు ఉంటాయి కదా అని అన్నాం అనుకోండి. అంటే అప్పుడు మనకి శుద్ధ్యర్థాన్ని మనం చెప్పినట్టు కాదు కనుక అప్పుడు మనం అక్షర సంఖ్యని ఇలా పూర్తించుకోవాలి. అష్టాశభ ఏ జగసభ ఆశుగా ఈ ఏకశభములన్నీ కూడా ఆశుకు మూలవుతాయి. అంటే వేటికి అయితే 2 గిట్టలు ఉంటాయో అవి తొందరగా పరిగెత్తలేదు. వాటి ఎందుకు గిట్టలే వాడికి ఇబ్బంది అవుతుంది, గుచ్చుకుంటుంది. మధ్యలో వాడికి కింద ఇబ్బంది అవుతుంది. అదే మధ్యలో పొడుచుకుంటుంది. అంటే 2 గిట్టలు ఉన్నాయి కదా, మధ్యలో ఖాళీ వస్తుంది కదా, ఆ ఖాళీ మీద వాళ్ళు అది కాబట్టి అవి ఆశుకములు కావు. అది ఇవైతే ఏకశభం అయితే ఆశుకములు. ఆశుగములు కూడా లేడీ తీసుకుంటే అవి అన్ని అవి కూడా 2 గిట్టలే. 2 గిట్టలేనా? అయ్యో 2 గిట్టలైనా లేడీ అవన్నీ తీసుకుంటే ఇంకా ఉండి వెళ్ళేది. ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఆశుగా అని చెప్పి ప్రత్యేకంగా బరువులు మోస్తూ వేగంగా వెళ్తాయి అని చెప్పచ్చు. కానీ ఒకటి ఉంది అంటే ఈ శృతి ఇలా చెప్తోంది కాబట్టి అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ లేళ్ళు ఉన్నా కూడా లేళ్ళ కంటే కూడా అశ్వములే ఎక్కువ పరిగెత్తగలవేమో. ఎందుకంటే దూరం ఇవి కొంచెం దూరం పరిగెత్తి ఆగిపోతాయి. కానీ అశ్వం అట్లా కాదు కదా. అంటే అది అంటే ఆశు అంటే శీఘ్రంగా వచ్చింది ఇంకా చాలా కావచ్చు. అంటే ఈ శృతి
అట్లాగే పంచధాగ్ని విరాట్ సీతా ప్రజాపతే ఊర్ధారో హద్యోనిరగ్నే ప్రతిష్ఠితి అంది. పంచధా యా విరాట్ అంటే ప్రజాపతి సంబంధి ప్రజాపతి గారి నుంచి పుట్టినటువంటి సృష్ట యా విరాట్ ఉంది. వివిధం రాజమాన విరాట్ అంటే ఇక్కడ విరాట్ ఛందస్సు అర్థం కాదు, వివిధం రాజమాన యా గౌ అని అర్థం అన్నమాట. విరాట్ సృష్ట ప్రజాపతి ఊర్ధ్వారోహతు అంటే అది స్వప్రయోజనం అభిలక్ష్య ఊర్ధ్వలోకాన్ని పొందింది. ఊర్ధ్వారోహ ద్రోహిణి ఎందుకైతే పైకి వెళ్ళిపోయిందో అది ఊర్ధ్వలోకానికి వెళ్ళిందో అందుకని అది రోహిణి అయింది. రోహిణి యోని ఈ అగ్ని కారణమైంది. అగ్నే ప్రతిష్ఠితి అంటే అట్లాగే స్థితి కారణం కూడా అయింది. కాబట్టి ప్రతిష్ట ఏదైంది. కాబట్టి అటువంటి ఆ విరాట్ని ఈ దీంట్లో ప్రార్థన చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఏంటి అర్థమైందంటే కారణముఖైన సర్వాగ్ని ప్రార్థన అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు 5 అగ్నులు కానీ 3 అగ్నులు కానీ అన్నింటికీ కారణభూతమైన విరాట్ కాబట్టి విరాట్ని కనుక మనం ప్రార్థిస్తే అది అన్ని అగ్నులకి చెందుతుంది. అది సర్వాంగం అని వచ్చింది అన్నమాట. కాబట్టి అన్ని అగ్నులకి ఈ మంత్రం 3 అగ్నుల పక్షంలోనూ వస్తుంది, 5 అగ్నుల పక్షంలోనూ వస్తుంది అని చెప్పి ఈ రకమైనటువంటి ప్రయోగాన్ని ఇప్పుడు జరిగేటువంటి ప్రయోగాన్ని ఈ రకంగా సమర్థించుకోవాలి. ఈ మంత్రం కావాల్సిందే. అట్లాగే పంచాగ్ని పక్షంలో అయితే ఈ మంత్రానికి ఇంకా మన ఇటువంటి అనుభూతి లేకుండా కూడా సమన్వయం అవుతుంది. పంచత్వం అగ్నుల్లో కూడా ఉంది అక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ కొద్దిగా ఈ పంచధాగ్ని వ్యక్రామత అన్నప్పుడు ఇలా అన్వయం చేసుకోవాలి అని అర్థం. ఈ పంచధా అగ్నిని వ్యక్రామతం ఉంది కదా, అంటే ఇది విభజ్య ఈ విరాట్ ఏం చేసిందంటే ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క స్థానంలో ఆ అగ్నిని స్థాపించి వెళ్ళిపోయింది. అంటే గార్హపత్యాన్ని ఇక్కడ, ఆ తర్వాత ఇంకోటికి వేసి దక్షిణాగ్ని, ఇంకోటికి వేసి ఆహ్వనీయాన్ని. కాబట్టి పంచధా వ్యక్రామత అన్నమాట. అంటే కాబట్టి పంచధా వ్యక్రామత కాబట్టి అందుకనే 5 అగ్నులు వచ్చినాయి. అంటే విభాగం అనేది అగ్ని యొక్క విభాగం ఎట్లా ఏర్పడిందంటే ఈ విరాట్ యొక్క పరక్రమంతోనే ఏర్పడింది. కాబట్టి పరక్రమంతో ఏర్పడింది. కాబట్టి పంచధాగ్ని వ్యక్రామతు విరాట్ సృష్ట ప్రజాపతి విరాట్ ప్రజాపతి సృష్ట ఇదే చెప్పుకోవచ్చు. పంచధా అగ్ని విభక్తవతి అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అక్కడ ఇక్కడ పంచధా వ్యక్రామతు అగ్ని పంచధా వ్యక్రామతు అంటే వ్యక్రమణం ఏదే ఉంది. అగ్నులు 3 కానివ్వండి. అక్కడ వ్యక్రమణ విశేషంగా చేసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు అగ్నితో ఈ పంచత్వం ఉందో లేదా సందేహం రాదు. అగ్ని అనేది ఏంటి అంటే అగ్ని పంచధా వ్యక్రామతు అంటే అగ్ని పంచధా విభజితవాన్ విభజితవతి. ఈ యజమాని కానీ ఆ విరాట్ అనేది అర్థం చేసింది కదా. ప్రజాపతి సృష్ట విరాట్ కానీ పంచధా అవసత్యాంత విభజితవతి అంటే విభాగం కృతవతి అని చెప్పచ్చు. కానీ పంచధా అంటే విరాట్ పంచధా అగ్ని విక్రమతి. పంచధా అంటే పంచధా విభక్తవతి అన్నాం అనుకోండి. పంచధా విభక్తవతి అన్నా కూడా అదే అర్థం వస్తుంది. కానీ అగ్నిలో పంచత్వం వచ్చినట్లయితే అప్పుడు ఈ మంత్రాన్వయం అనేది మనకి ఆపాద అలా అనిపిస్తుంది. అంటే ఈ పంచత్వ సంఖ్య అగ్నిలో అనిపిస్తుంది కదా అని చెప్పి అందుకని అటువంటి అనుభూతి లేకుండా ఇక్కడ విభాగం. కానీ సాయినాథ్ గారి భాష్యంలో అంటే పంచత్వ సంఖ్య అగ్నిలో అన్వయించినట్టుగానే వారు రాస్తున్నారు. అలాగే ఉన్నది. కాబట్టి దాని కొంచెం అంటే దాన్ని అలా ఉన్నప్పటికీ దాని అన్వయ తేడా ఏమో వ్యక్రామతు అగ్నిలో కనిపిస్తే పంచధా అగ్ని వ్యక్రామత దానికి పంచధా వ్యక్రామతు విరాట్ పంచధా వ్యక్రామత అండి దానికి. అంటే 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 ఏం లేదు. ఈ పంచధా విరాట్ వ్యక్రామతు అంటే అంటే విరాట్లో విరాట్ పరంగా దీని మంత్రాన్ని వర్ణించడం అనుకోండి. విరాట్ పరంగా అన్వయిస్తే ఈ పంచధా అనేది విరాట్లో అన్వయిస్తుంది. అంటే వ్యక్రమణంలో అన్వయిస్తుంది. పంచ ప్రకారే అది అది పాద ప్రక్షేపం కృతవతి వ్యక్రమణం కృతవతి. అంటే అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అగ్ని అని వ్యక్రామతు అంటే అగ్నినా అంటే అగ్ని అనేది అగ్నులని 5గా విభాగం చేసింది.
అగ్నిలోని అంటే తన పంచధా విక్రమణంతో అగ్నిలో ఉత్పాదన చేసింది. ఉత్పాదన చేసింది అర్థం. సృష్టా విరాటు ప్రజాపతి సృష్టా విరాటు పంచధా వ్యక్రమణేన అగ్నిని ఉత్పాదితవాన్ మరి ఇంకో క్రియాపదం పట్టవలసి వస్తుంది. అంటే అగ్నిని ఉత్పాదితవాన్ పంచధా వ్యక్రమణేన అగ్నిని ఉత్పాదితవాన్. ఐదుగా పదవిక్షేపం చేసి 3 అగ్నుల్ని పుట్టించింది. అగ్నులను పుట్టించింది. అదే మీ ఉద్దేశం 3 అగ్నుల్ని పుట్టించింది. అంటే 3 అంటే 5 ఉంటుంది. 5 అగ్నుల్ని పుట్టించింది. 5 అగ్నుల్ని పుట్టించింది. అగ్నిని పుట్టించింది అన్నప్పుడు ఇబ్బంది లేదు. అంటే 5 అగ్నుల్ని పుట్టించింది. త్రేతాగ్ని పక్షంలో 5 అగ్నుల్ని పుట్టించింది అనడంలో మనకేమి విభజన లేదు. త్రేతాగ్ని పక్షంలో సంధ్యావసత్యాలు లేవని కాదు కదా, మీరు ఆధారం చేయట్లేదు, ఆ కల్పన ఎత్తుకున్న వాళ్ళు ఆధారం చేయట్లేదు. బానే ఉంది. ఇప్పుడు మనకి అర్థం వస్తుందంటే తేడా ఏమి అంటే అన్వయం దానిలో అన్వయం దీనికి అన్వయం ఎలా? అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి ఈ భాష్య పుస్తకం తీస్తే మీకు అన్వయంలో ఈయన రాసిన దానికి మీద వచ్చే క్లేశం ఏమొస్తుందంటే మీకు ఇక్కడ కొంచెం చూడండి, పంచధాగ్ని విగ్రహాల దగ్గర చూస్తేనే కష్టం. అంటే ప్రజాపతి సంబంధిని ఏం సృష్టా విరాట్ సుగోశరీరధారిణి తానేతానగ్నీన్ పంచధా వ్యక్రామదు విభజ్య క్రాంతవతి. అంటే తానేతానగ్నీన్ పంచధా వ్యక్రామది విభజ్య క్రాంతవతి. అంటే అస్మిన్ దేశే అస్మిన్ ప్రదేశే గార్హవత్యం ఆహ్వనీమిత్యేవం పదేన ఆక్రమ్య దర్శితవతి ఇత్యర్థః. ఏంటి కదా, ఇప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది, పంచధా తానేతాన్ పంచధా వ్యక్రామదు అన్నాడు. ఇప్పుడు పంచధా వ్యక్రామదు అన్నందువల్ల విభజ్య క్రాంతవతి అని వచ్చింది కదా గోశరీ. అంటే ఇప్పుడు ఈ మంత్రం దేని చెప్తుంది? పంచాగ్ని చెప్తుంది. పంచాగ్ని చెప్తుంది. విరాట్ చేసిన ఒక కృత్యాన్ని చెప్తాను. విరాట్ చేసిన కృత్యాన్ని చెప్తాను, నిజమే. విరాట్ కృత్యాన్ని చెబుతూ ఏం చెబుతోంది? ఈ అగ్నుల్ని పంచగా 5గా చేసిందని చెప్తోంది. సరే, ఇప్పుడు 5గా చేసింది అని చెప్పినప్పుడు 3 అగ్నిపక్షంలో ఈ 5గా చేసిన మంత్రాన్ని 5గా చేసింది అని చెబుతూ 3 అగ్ని విరాట్ స్థుతి కదా అది. అసలు అది విరాట్ స్థుతి అంటే అప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే పంచధాగ్ని అంటే ఏ విరాట్ అయితే ఏ విరాట్ అయితే 5గా విభాగం చేసిందో అటువంటి విరాట్ని మనం స్తోత్రం చేస్తున్నాం. అగ్ని ఉత్పాదితం దీన్ని. అంటే సామాన్యంగా మనకి సరిపోతుంది, విరాట్ స్థుతి అంటే సరిపోతుంది. కానీ విరాట్ స్థుతి అని చెప్పడానికి ఈ పంచధ అనే శబ్దం మనకి ఏమవుతుంది? ఈ పంచాగ్నులు, ఈ పంచధ అనడం ఇది కొంచెం మనకి మానసికంగా ఈ తేడా వస్తుంది కదా. అంటే అన్వయం, మంత్రాన్వయం రావట్లేదు కదా అనే ఒక భ్రాంతిని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది భ్రాంతి, ఒక రకమైన భ్రాంతి. ఎందుకంటే పంచాగ్ని పక్షంలో ఈ మంత్రం కావాలా అక్కర్లేదా ఒక విచారం ఉన్నది. అంటే విచారం రావడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే, ఈ విచారం రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఈ పంచత్వ సంఖ్య అనేది అగ్నిలో అన్వయిస్తుందేమో అని ఒక ఇక్కడ మంత్రం ఏంటంటే పంచధాగ్ని ప్రతిష్ఠితి. పంచధా వ్యక్రమణం కానీ అగ్ని ఉత్పాదకత్వం కానీ ఆ విరాట్కి ఉంది, వర్తించేది ఇబ్బంది లేదు. కానీ పంచధ అగ్ని విక్రామతో అంటే పంచగా విభజించింది అన్నారు అనుకోండి. అంటే 5గా విభజించింది. 5గా విభజించింది మాట సత్యమే. అందులో సర్వసూత్రకారం చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీరు 3 అగ్నుల పక్షం ఎత్తుకున్నారు. 3 అగ్నుల పక్షం ఎత్తుకోవచ్చు, బాగానే ఉంటుంది. ఎత్తుకుంటే ఈ మంత్రం చెప్పాలా చెప్పక్కర్లేదా? విరాట్ స్థితి కోసం చెప్పాలి కదా. విరాట్ స్థుతి చెప్పాలంటే విరాట్ స్థుతి చేయడానికి అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇది స్తుత్యర్థం అనాలి. అంతే తప్పించి మీకు ఇది 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 ఇక్కడ చూడండి సమవేదార్థకం కాదు. అంటే ఆ విరాట్ వ్యక్రమణం చేసిన అగ్నుల్ని అన్నింటినీ చేస్తున్నాను కాదు. అన్నింటినీ ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసేది ఎవరిని? విరాట్ని. విరాట్ ప్రార్థన, అగ్ని ప్రార్థన. ఇది విరాట్ ప్రార్థన అనాలి కదా. అదే మాట. అంటే అందుకనే సౌభాగ్యమేవి శాంతి సాధు ఊర్ధారు అని చెప్పి అంటే కానీ ఇప్పుడు అగ్ని సర్వాగ్ని ఉపదిష్టది అంటే ఇప్పుడు అది దేనికి సంబంధించాలి ఈ మంత్రం? అగ్నికి సంబంధించాలి. అవును, కారణస్థుతి వల్ల అవునండి. ఇప్పుడు ఆ మాట చెప్పాలేమో. అంటే కారణస్థుతి అని చెప్పకుండా ఈ పంచధ అగ్ని అని కనుక మనం ఈ పంచత్వ సంఖ్య కనుక అగ్నిలో అన్వయించినట్లయితే అంటే అగ్నిస్థుతే కనుక చేస్తున్నాము అన్నట్లయితే అప్పుడు ఈ మంత్రం సమవేదార్థకం కాదు. అంటే త్రేతాజ్ఞాధార పక్షంలో ఈ దీనిలో అన్వయ భేదం ఏముంది? అన్వయ భేదం కాదు. అంటే ఇక్కడ అంటే దృష్టి భేదం ఉన్నది.
అంటే ఇది ఇలా అయితే అన్వయం ఈ పదాన్ని ఇలా యోజన చేయాలి, అలా అయితే అలా యోజన చేయాలి. అంటే నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, అంటే పంచధా అంటే యా అనేది ఇప్పుడు యా అగ్నిన్ పంచధా విభక్తవతి తానగ్నిని అహం ఉపదిష్టాను అనుకోండి, అప్పుడు కష్టం వస్తుంది. అప్పుడు కష్టం వస్తుంది. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, సర్వానుపదిష్టతే కదా అర్థం అని చెప్పేది. అంటే చేసేదేమో ఉపస్థానం అగ్నుడికి, సర్వాను అంటున్నాం. అవును, సర్వాను ఏమవుతుంది, దేవేశోపస్థానం చేత తదే దేవస్థానం చేత మంత్ర సంవేదార్థం కాదు కాబట్టి. అంటే ఉపస్థానం చేసేదేమో అగ్ని అవుతుంది, మంత్రం చెప్పేదేమో ఈ పంచత్వ సంఖ్యతో కలిపి ఉంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు విరాట్ని ఉపస్థానం చేస్తాం అనే భావన చేయాలి. అంటే ఇక్కడ భావనాభేదమే అంతే. అంటే సర్వాను అని ఉన్నందువల్ల అగ్నిలో ఉపస్థానం చేస్తున్నాము అంటే ఈ మంత్రం కుదరట్లేదు, ఎందుకంటే పంచత్వ సంఖ్య అగ్నిలోకి అన్వయించట్లేదు కాబట్టి. ఇదే మీరు చెప్పినట్టుగా అన్వయంలో భేదమే లేదు. అంటే ఈ అగ్నిలో ఉపస్థానం చేస్తున్నాము అంటే ఈ మంత్రంలో కొంచెం తేడా వస్తుంది, అంటే పంచత్వ సంఖ్య లేదు కాబట్టి. అట్లా కాకుండా మనం విరాట్నే ఉపస్థానం చేస్తున్నాము. విరాట్ అనేది కారణం, అన్నింటికి కారణమైంది కాబట్టి మూడింటికి కారణం అవుతుంది, ఐదింటికి కారణం అవుతుంది. మూడింటి మూడు, ఐదింటికి ఐదు కారణ రూపంగా అగ్నిస్థుతి అంటే సరిపోతుంది. అది ఆ విషయం చెప్పడానికి వచ్చింది, అంతకని ఇంకేం లేదు. అంటే కారణస్థిత్యా ఇది అగ్నిస్థితి కానీ సాక్షాత్ అగ్నిస్థితి కాదు అని చెప్పడమే తాత్పర్యం. అది మాకు ఇదే ఫలం. ఇది నువ్వు కూర్చుని విచారణ చేయడం అంటే ఇది కీలకమైన అంశాలు. అది చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం లేదు. అంటే అంటే సాక్షాత్ మనకి అసలు విధంగా బాగా ఉంది, అక్కడ నేరుగా దక్షిణాగ్నిస్థితే ఉంది, అంటే దక్షిణాగ్ని స్థానమే ఉంది. అట్లా ఇక్కడ నేరుగా అగ్ని స్థానం కాదు ఇది. అంటే విరాట్ స్థానం అయ్యి తద్వారా అగ్ని చేస్తాం అనమాట. తద్వారా అగ్ని చేసినప్పుడు ఈ పంచత్వ సంఖ్య అప్పుడు వివక్షితం కాదు. అప్పుడు ఎందుంటే ఎందుకు ఇది విరాట్ స్థితి ముఖ్యం కాబట్టి అదే చెప్పి విరాట్ ప్రతిపాదించే అని చెప్పి ఈ అంశాన్ని చెప్పడానికి ఇది తీసుకుంది మాట. ఎందుకంటే ఈ సామాన్య వ్యవస్థ మధ్యదాగ్ని మధ్యదాగ్ని మొదలు మూడు చెప్పేసారు కదా, మధ్యదాగ్ని ఈ పక్షంలో ఉందా లేదా అంటే ఇప్పుడు సూత్రకారు అనుకున్న ఏం చేస్తాడు, ఆయన 5 చెప్పే మధ్యదాగ్ని చెప్తాడు కాబట్టి అప్పుడే ఉంటుంది. అదే లేదు ఇప్పుడు అదే షో యజ్ఞలాగా అంటే లోప మంత్రం లోపించచ్చు కదా. విద్యార్థులు మంత్రం సంవేదం కావట్లేదు కాబట్టి అర్థం ఇక్కడ అన్వయించట్లేదు కాబట్టి ఆ మంత్రం లోపించచ్చు కదా. ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తాను. మమ్మల్ని విశిష్య మా ఇద్దరిని కూడా వేదభాష ప్రవచనం, వేదభాష పరీక్షలు దీంట్లో ప్రోత్సహించిన వారు అచ్యుతాది గారు. ఆ విషయం మేము ఎప్పుడు స్మరించుకుంటూ ఉంటాం. తాతగారు అధ్యయనం చేయమని చెప్పారు అంతే తప్ప వేదభాష సభల్లో ఇవ్వండి, వేదభాష పరీక్షలు ఇవ్వండి ఇప్పుడు మాటలేం చెప్పాలి. మేము అక్కడ మద్రాసులో భారతీయులు చదువుకునే రోజుల్లో వారు రోజు ప్రత్యేకంగా ఇంటికి వచ్చి మీరు వేదం చదువుకుని, శాస్త్రం చదువుకుని, భారతీయులు చదువుకునే వాళ్ళు మీరు వేద భాషల్లో పరిశ్రమ చేసే పరీక్ష ఇవ్వకపోతే ఎవరిస్తారు, అది ఎవరికి కృత్యం. కాబట్టి మీరు వేద భాష పుస్తకం తీసుకుని మీరు ఈ సంవత్సరం పరీక్షలు వస్తున్నారు రావాలి అని చెప్పి శాసనం చేసి మా చేత ఈ పరీక్షలు ప్రారంభింపజేశారు. అది ఆ విషయం వారికి ఎప్పుడు నేను స్మరించుకుంటూ ఉంటాను. వారి అనుగ్రహంతోనే ఈ వేద భాష ప్రవచనం అనేది అభ్యాసం కావాలి. ప్రకృతం విషయంలో వస్తే వారు పెద్దలందరూ కూడా చక్కగా మంచి మంచి విషయాన్ని చెప్పారు. నేను ప్రకృతం ఒక విషయం పొద్దున అతను ఫోన్ చేసేవాడికి లక్ష్మీ సోమ ధర దేవత ఇచ్చేదే క్రమ చెప్పుకుంటాం మేము కూర్చొని. కాబట్టి నేను వేరే వేద భాష ప్రసంగం ఉంటూ అధికంగా ఏం చేయలేను. దాంట్లో ఏమంటే పిల్లవాడికి ఏం చెప్పించానో అదే చెప్తాను. అదిగా ఇంకో మాట కూడా ఉంది, అంటే తెలుగు ప్రసంగం చేయాల్సిన దాంట్లో అనుమానం లేదు. వచ్చిన వాడు ఇప్పుడు నిర్వాహకులు కూడా దాన్ని అపేక్షిస్తారు, కానీ గట్టి శ్రోతలు కూడా మన అవసరమే చెప్పేవాడు. అంటే అర్థం కదా, అంటే ఎందుకంటే మనం విషయం చెప్తున్నాము అంటే ఏదో మనం ఇంట్లో కూర్చొని ఒక మాట అనుకున్న దానికి ఇట్లాగే నలుగురుండి ఆ మాట అనుకున్న దానికి తేడా ఉంటుంది కదా. వాళ్ళు కూడా అంగీకరిస్తే మనం అనుకుంటే సరిపోయినట్లు లెక్క. అలాగే మాకేంటంటే చెప్పాలని కూడా పెద్ద నిర్బంధం కూడా ఏం లేదు. ఇలాంటి వాళ్ళు వచ్చి అది ఆమోదించినా కూడా అది చెప్పడమే.
అంటే కానీ కానీ వాళ్ళ శ్రౌతంలో ఒక ఇది ఉంది, ఏ కర్మిణ తేవ భోక్తార కర్మిత్వేది కదా. అందుకనే మీరు 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 ఋత్వికులు మేమేమో సదస్సును. ఎవరైతే ఆ ప్రోఢ నిష్పాదన అది కార్యక్రమంలో భాగం గ్రహిస్తారో వారికే మళ్ళీ విడాపక్షణం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రసంగం కనుక లేకపోయినట్లయితే భాగగ్రాహిత్వం ఉండడానికి వీల్లేదు. అందువల్ల చివరిలో ఒక 5 నిమిషాలైనా ప్రసంగానికి అవకాశం నాకు ఇచ్చి దానికి ప్రసంగం చేయమన్నారు. దీంట్లో ఇష్టి ప్రకరణంలో ద్వితీయ కాండంలో సమిధో యజతి అనే ప్రశ్న మొదలుపెట్టి ప్రజాజ గురించి స్తుతి అనండి, కొన్ని అంగవిశేష విధులు అనండి, అభిప్రాయం జ్యోతి ఇత్యాదులు అవన్నీ ముగించారు. రెండో అనువాదంలో ఆజ్య భాగం గురించి చక్షుషీవా ఏతే యజ్ఞస్య యదాజ్యభాగో యదాజ్యభాగో యజతి చక్షుషీ ఏవ తద్ యజ్ఞస్య ప్రతిదధాతి. ఈ ఆజ్యభాగం చేసినందువలన ఏమవుతుంది అంటే యజ్ఞమునకు చక్షుస్సుల్ని సంపాదించేవాడు ఉంటాడు. దానికి దేశం ఎక్కడ? ఈ వీటికి చక్షుష్వం ఎక్కడ ప్రసిద్ధం అంటే అర్థవాదాంతరం అథవా మంత్రాంతరంలో అగ్ని సోమయోరహందేవ యజ్ఞయా చక్షుష్మాన్ భూయాసం. అట్లాగే ఆ బ్రాహ్మణంలో అగ్ని సోమాభ్యాం వై యజ్ఞశ్చక్షుష్మా ఇత్యాది బ్రాహ్మణం ద్వారా వీటికి చక్షుష్వం అనేది ఉపపన్నంగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ పూర్వాధ్యేయుహోతి ఆహ్వనీయం సమప్రదేశంగా ఉంది. దానికి పూర్వార్థం అంటే మనం ప్రాక్ పశ్చిమ మర్యాద చూసుకున్నట్లయితే పశ్చిమ భాగం విడిచిపెట్టి పూర్వ భాగంలో దాంట్లో కూడా ఎక్కడ అంటే పై చిత్ర దక్షిణార్థ ఉత్తరార్థం అని ఎప్పుడూ కూడా మనకి ఔత్సర్గికంగా ఒక నియమం ఉంటుంది. ఆవనీయే అగ్ని ప్రతిష్టాప్య, గాఢవత్యే అగ్ని ప్రతిష్టాప్య అంటే ఎక్కడ పెడతామంటే మధ్యలో పెడతాం, అంతేగాని ఈ మూల ఆ మూల వచ్చే వరకు ఎక్కడ పెడతాం. ఇక్కడ అలాగే పూర్వార్ధంలో మధ్యలో అని పూర్వార్ధే జుహోతి తస్మాత్ పూర్వార్ధే చక్షుషి. అందుకే మనుష్యుడికి కూడా ఈ ముఖం అంటే ఈ శిరస్సుకి పూర్వార్ధంలో కింది భాగంలో కాకుండా పై భాగంలో చక్షుస్తున్నాను. ప్రభాహు జుహోతి తస్మాత్ ప్రభాహు చక్షుషి. ప్రభాహు అంటే మనం దక్షిణోత్తరములుగా ఒక గీత వంకర లేకుండా గీసినట్లయితే ఈ చక్షుస్సులు రెండు దాని మీద సమానంగా ఉండాలి. ఈ పూర్వార్ధంలోనే కొంచెం ఇంకా తూర్పుకి వెళ్ళిపోయి ఒకటి ఆగ్నేయం ఇంకా కిందికి వచ్చి సౌమ్యం అథవా వ్యత్యాసంగా ఈ రెండు ఎగిడి దిగిడి ఉండకూడదు. అది దాన్నే ప్రవాహం అంటారు. ఇప్పుడు మనకి ఈ గీత ఎలా అయితే ఉన్నదో అలా ఉండాలి. ఆ గీత మీద రెండు చక్షుస్సులు ఉండాలి అన్నట్టుగా చేయాలి. ప్రవాహం యథాతథ. దేవలోకం వా అగ్నినాయజమానోనుపశ్యతి లోకం సోమేన. ఈ సోముడి యొక్క సహకారంతో పితృలోకాన్ని యజమాని చూస్తాడు. అలాగే అగ్ని యొక్క సహకారంతో దేవలోకాన్ని. కాబట్టి తదార్థే జుహోతి దక్షిణార్థే సోమాయ ఏవమివ హీమౌ లోకౌ. ఈ రెండు లోకాలు కూడా దేవలోకం పితృలోకం అనేవి ఉత్తర పక్క ఉన్నాయి దక్షిణ పక్క ఉన్నాయి అనే దాంట్లో అనేక ఉపనిషత్తులు అనేక వాక్యాలు ప్రమాణంగా చెప్తారు. రాజాన ఉవా ఏతౌ దేవతానాం యదగ్ని సోమావంతరా దేవతా ఇజ్యేతే దేవతానాం విధృత్యై తస్మాత్ రాజ్ఞా మనుష్యా విధృతాః. ఈ అగ్ని సోములు ఇద్దరు కూడా రాజులు. వారు చెప్పారు ఏంటి వారు చెప్తూ వీటికి ప్రకాశమానత్వం అనేది అగ్నికి సోముడికి ఇద్దరికి. అలా 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 ఈ రాజత్వం అనేది దీప్తిమత్వం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. లేదు వారు స్వభావసిద్ధంగా రాజు అనుకోవచ్చు. అంటే ముఖ్యత్వం
ఎట్లా చెప్పినా రాజానోవా ఏదో దేవతాన యదగ్ని యదగ్ని సోమో అంతరా దేవత ఇజ్యేతే. ఈ ప్రధాన హోమాన్ని ఎక్కడ చేయాలి అంటే ఈ ఆగ్నేయం సౌమ్యం ఈ రెండు ఎక్కడైతే చేసినామో ఈ రెండింటికి మధ్య భాగంలో అంటే ఇటు దక్షిణోత్తర మర్యాద దీన్ని అటు సౌమ్యాన్ని ఆగ్నేయాన్ని అతిక్రమించకుండా ఇది అంతరా ఇజ్యేతే. కొంచెం వరుసగా చూసుకోండి ఈ మొత్తంలో మాత్రం ఇది దేవతానాం విధృత్యైభవతి అనేది. ఇక్కడ ఇంకా రెండు వ్యాఖ్యానాలు చేశారు. ఇక్కడ రాజానోవా ఏదో దేవతానాని లక్ష్మీ సోమావంతరా దేవత ఇజ్యేతే. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ వ్యాఖ్యానంలో ఒక ఇబ్బంది, అగ్ని సోమయోర్ మధ్య అన్యే దేవత ఇజ్యంతే అని చెప్పాలి. లక్ష్మీ సోమావంతరా దేవత ఇజ్యేతే అని శృతి ఉంది. ఇది ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇక్కడ విభజనం అనేది శాంతసం ఇజ్యంతే అనే అర్థం అనేది ఈ వ్యాఖ్యానంలో ఆయన చెప్పేశారు. దాని అంటే ఇజ్యేతే అనేది ద్వివచనంగానే ముఖ్యంగానే పెట్టుకుని ఒక వ్యాఖ్యానం ఇంకో వ్యాఖ్యానం నడుస్తుంది. ఏమిటి అంటే ఈ రాజానోవా ఏతో దేవతానా ఈ అగ్నిశోమృతులు రాజు అని చెప్పు. అగ్నిశోమవు కూడా మిగతా దేవతలందరూ కూడా పరివారం చుట్టూ ఉన్నారు. ఆ అందరిలోకి వీళ్ళిద్దరికీ యాగం జరుగుతుంది. అందరి దేవతల మధ్యలో ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఒక సభలో అనేక మంది ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎవరో ఒక ఇద్దరికి మాత్రమే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఓ పైన కూర్చోబెట్టడమో అథవా ఇంకొకటో ప్రత్యేక మర్యాదలు ఏవో ఉంటాయో అలా అందరి దేవతల మధ్యలో ఈ అగ్నిశోమ ఇద్దరికే ఏదేంటి ఈ యాగం జరుగుతుంది. అంతగా దేవతానాం మధ్య అగ్నిశోమో ఇజ్యేతే అంటే ఇక్కడ ప్రదేశే విషయం కాదు, దేవతానాం మధ్య అగ్నిశోమో ఇజ్యేతే. ఉపవాదన పొరపాటు చదివితే అందరికీ స్పష్టం లేకుండా మాట్లాడితే నాకు మాత్రం కూడా పడుతుంది. ఇదేంటి చెప్పలేకపోవచ్చు. అట్లుంటే నేను పొరపాటు చెప్తే మీరైనా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చేతుల పుస్తకం అగ్నిశోమయోర్ మధ్య అన్య దేవతా అన్నప్పుడు ఇజ్యంతే అని రావాలి అనే ఒక అనుభూతి ఉంది. అది ఇదేంటి ఇజ్యేతే అనేది ఇజ్యంతే అనే అర్థంలోనే వచ్చింది అనేది ఒక మాట చెప్పి ముగించేశాడు కల్పాన్ని. అవాంతర దేవత అథవా ఇంకోటి మూడో పక్షం అదే విభాగావంతరే ఆది ఏమంచి సతి ఉభయతః అవస్థితాభ్యాం నాడిభ్యాం మధ్య అవస్థితः దాంట్లో ఇజ్యేతే అనేది ఇజ్యంతే అనే అర్థంలో వచ్చింది. అక్కడ దేవతా శబ్దేన అవాంతర దేవత వివక్షిత తా అంతరేణ తాసాం మధ్య అంటే వాళ్ళందరిలోకి వీళ్ళిద్దరూ ఇజ్యేతే. దాంట్లో ఇంకో అథవా ఉంది. అది మూడో అథవాకి దీనికి ఇజ్జేతకి సంబంధం ఏం లేదు. సంబంధం లేదు, అది వేరు వేరు కదా. అది వేరు. కానీ వేరే అనగానే అథవాని ఇచ్చాడు. ఇచ్చాడు. అంటే ఇప్పుడు అంటే దేవతా శబ్దేన అవాంతర దేవత వివక్షిత తా అంతరేణ తాసాం మధ్య దేవతానాం మధ్య శోభావంతర దేవతా ఇజ్యేతే దేవతాః సమావంతర దేవతా ఇజ్యేతే అంటే అవాంతర దేవతాః అగ్నిశోమావంతర తా అంతరేణ తాసాం మధ్య
అంతర్దేవతాః అంతరా అగ్నిశోభో రాజాను ఇచ్చి సరే అవాంతర దేవతాః అంతర అంటే మధ్య వాళ్ళల్లో తాత్పర్యం వాళ్ళ మధ్యలో పరివారం ఉండగా ఈ పరివారం మధ్యలో మధ్యలో ప్రధానంగా పెట్టి అవాంతర దేవతానాం మధ్యే అగ్నిశోభం ఇచ్చేది. ఇచ్చేది కుదరదు. అయితే వివచనం అప్పుడు కుదిరిందనే ఉద్దేశం. బానే ఉంది. తా అంతరేణ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ తా అంతరేణ అంటే అవాంతర దేవతాః అంతరేణ అంటే తాసాం మధ్యే అంతే. తాసాం మధ్యే రాజాను అగ్నిశోమం ఇచ్చేది. బానే ఉంది. అంటే అవాంతర దేవతాః అంతరేణ అవాంతర దేవతాః అవాంతర దేవతలు పరిచయం ఉన్నారు. అందరూ ఒకే దగ్గరికి ప్రత్యేకమైన భృత్యేతు రాజాను భృత్యేతు రాజాను విశేషం ధారయంతి. పరితోవస్థితాః భృత్యోదేతో దేవత ఏదో రాజాను విశేషణ దారి దేవతానాం విధృతి దేవతానాం విధృతి సమన్వయం. ఈ దేవతానాం విధృతి ఏ పక్షంలో ఆ పక్షంలో సమన్వయం. కర్మత్వం విధారణ కర్మత్వం ముందు, తర్వాత విధారణ కర్తృత్వం. ఈ దేవతానాం విధృతి అనేది ఎట్లయినా ఉపపాదన చేస్తున్నాను. సరే నేను పైకి వెళ్తాను. బ్రహ్మవాదనం ప్రశ్నమేకముక్త్వా సమాపయామి. సమాధానం ఇప్పుడు తాహ అంతరేణ తాసాం మధ్యే దేవత అన్నప్పుడు ఈ పరిత దేవత అన్నాడు, అవాంతర దేవత అన్నాడు కదా. అవాంతర దేవత ఎవరు? అది అంగదేవత. దానికి అక్కడ పాఠభేదంగా అంగదేవత అని ఇచ్చారు కింద. బాగుంది. అంగదేవతలు అంటే ఇప్పుడు హోమం చేసేటప్పుడు చుట్టూ మధ్యలో చేస్తారు కానీ చుట్టూ హోమం చేయట్లేదు కదా. పరివారంతో కూడి ఉంటారు. వాళ్ళు రాజు కదా. పరివారం వాళ్ళకి యాగం అక్కర్లేదు. ఈ పరివార దేవతలకు యాగం అక్కర్లేదు. వాళ్ళు పరివారంతో కూడి ఉంటారు. వీళ్ళు రాజులు కదా. అట్లా అర్థం చేసుకున్నాను. అవాంతర దేవత అంతరైన తాసాం మధ్యే రాజాను విచ్చేది. దాన్ని మీరు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళకి ఆకాంక్ష అంటే వాళ్ళకి జిజ్ఞాసులు అందరినీ జిజ్ఞాసులుగా పెట్టుకుని ఇరవై చెప్తాను. బ్రహ్మవాదినో వదంతి కింద యజ్ఞే యజమాన కురుతే. అందుకే ఇది తెలుగులో చెప్పడానికి మొత్తం ప్రసంగాన్ని తెలుగులో ఆరంభించింది. యజ్ఞంలో ఏ రంగాన్ని మీరు అనుష్ఠిస్తున్నారు ఈ ప్రయోజనం కొరకు. ఈ ప్రయోజనం అంటే ఏంటి? ఇక్కడ రెండు ప్రయోజనాలు చెప్తున్నాడు. అన్యతోదత్ పశువులు, ఉభయతోదత్ పశువులు. అన్యతోదత్ పశువులు అంటే గవాలు, ఉభయతోదత్ పశువులు అశ్వాలు. ఏ కర్మ అనుష్ఠానం వల్ల అంటే ఈ యజ్ఞ సంబంధి ఏ కర్మ అనుష్ఠానం వల్ల ఈ రెండింటినీ కూడా యజమాని చక్కగా పొందుతాడు అని ప్రశ్న. బ్రహ్మవాదినో వదంతి కింద యజ్ఞే యజమాన కురుతే ఏ నాన్యతో దతశ్చ పశువున్ దాధారో భయతో దతశ్చేతి. ఇంతవరకు ప్రశ్న. అన్యతో దత ఉభయతో దత. ఇక్కడ చకారం 2 సార్లు ఉంది. మనకి 2 కలిపి చెప్పేటప్పుడు లోకంలో కూడా చకారాన్ని మనం 2 సార్లు కూడా పలుకుతాం. కాబట్టి అది అనుభవనమేం కాదు. ఒకసారి పలికినా కూడా సరిపోవచ్చు, అది వేరే విషయం. మనోచ్యాజ్య భాగస్య జుషాణేన యజతి తేనాన్యతో దతో దాధారా. రుచమనూచ్య పురోన్వాక్యాత్వేన రుచమనూచ్య జుషాణేన యజతి. జుషాణేన అంటే జుషాణ పద ఘటితేన మంత్రేణ. ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో మంత్ర వ్యాఖ్యానం కూడా చేయాలి. నా శక్తి కొంచెం తక్కువే, సమయం కూడా దాటిపోయింది కూడా. కాబట్టి నేను దాని నుంచి పూర్తిగా వెళుతున్నాయిపోతాను. జుషాణో అగ్నిరాజ్యస్య వేతు జుషాణస్సో మహాజ్యస్య అభిషో వేతు అని జుషాణ పద ఘటిత మంత్రం. అది ఏదైనా రుక్కు కాదు. ఈ రుక్కు అయితే దృఢం. కాబట్టి ఈ దార్జ్యం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దంతములు పురోన్వాక్య స్థానంలో ఒకచోటే ఉంటున్నాయి అన్యతోదత్కి. ఇది యజుర్మంత్రం. జుషాణోగ్రాజ్యస్వేతు ఇత్యాది యజుర్మంత్రం, అది రుక్కు కాదు. కాబట్టి దీనికి ఒక పక్కే రుక్కు ఉన్నది కాబట్టి దీని వలన ఉభయతోదత్తులను పొందుతున్నాడు, అన్యతోదత్తులను పొందుతున్నాడు. రచమనోచ్యాజ్య భాగస్య జుషాణేన యజతేన అన్యతో దతో దాధార. రచమనోచ్య హవిష రచాయజతి తేనో భయతో దతో దాధార. రుక్కుని పురోర్వాక్యగా చెప్పి మళ్ళీ రుక్కునే యాచిగా చెప్తున్నాడు. ప్రధాన హవియాగంలో అగ్నిమూర్ధాది వక్రగతు ఇత్యాది పురోర్వాక్య. భువో యజ్ఞ సరజశ్చ నేత ఇత్యాది యాజ్య. ఈ 2 కూడా రుక్కులే. కాబట్టి 2 వైపులా రుక్కుల్ని పఠించడం వలన
రెండు వైపులా దంతం ఉన్నటువంటి ఉభయదో దంతంలో పొందుతున్నాడు. మనోచ్య హవిష హర్షాయజతి తేనో ప్రియతో జతో దాధారా మూర్ధన్వతి పురోను వాక్యా భవతి మూర్ధానమే వైనకం సమానానాం కరోసి. ఈ పురోర్వాక్య, ఈ ప్రధాన పురోర్వాక్య గురించి ఇప్పుడు ఇందాక ప్రశ్న సమాధానం అయిపోయింది. ఈ పురోర్వాక్యంలో ఉండే ఒక విశేషాన్ని చెప్తున్నారు. ఈ మూర్ధాదివ ప్రకృతి అనే ఈ మూర్ధన్ శబ్దం, మూర్ధ అనేది ఈ మంత్రంలో ఉన్నది కాబట్టి ఇది మూర్ధన్వతి. మూర్ధన్వతి పురోర్వాక్యా భవతి. అక్కడ భూవో నియుత్ శబ్ద ఘటిత మంత్ర అని తాత్పర్యం. ఇక్కడ ప్రకృతిలో ఎక్కడో ఆపుదాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి చిరో ఉత్తమం అని చెప్పి పూర్తి చేస్తున్నాను. అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ అది కూడా అయిపోయింది వ్యాఖ్యాల ప్రాయం. సరే, ఎందుకంటే నియుక్త మూర్ధన్వతి పురోర్వాక్యా భవతి. దానికి ఫలం మూర్ధానమే సమానానాం కరోతి. సమానానాం మధ్య అది నిజమాన శిరోవత్ ఉన్నతో భవతి అని చెప్పి నేను ఇక్కడితో ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా, నిర్వాహకులకి కూడా ఏమి ఇచ్చారు ఏమి కాదు, అవకాశం కలిగింది కావాల్సింది. వేరే చెప్పింది కూడా ఏంటంటే నేను చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు వేదాంత శ్రవణం వేదాంతం అదో ప్రసాదం, అది చాలా గొప్ప దాటమ్మనే. కానీ భాష్యం వినాలి అనుకుంటే ఒక విధంగా వేదాంతం ప్రతిబంధం. భాష్యం వినాలి అనుకుంటే నేను చెప్పిన మాట కదా, వేదభాష్యం వినాలి, వేదభాష్యం మీద మనం మాట్లాడాలి అంటే వేదభాష్యం మీదే ఎక్కువ సమయం కావాలి. మధ్యలో వేదాంతం ఉంటుంది, ఈ వేదభాష ఉంటుంది. కాబట్టి వేదభాష సభని మనం వేదభాష సభని చేసుకోవాలి అంటే భాష పడుతూనే ఉంటుంది. అందులో అంటే మాట్లాడేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, కొంతమంది శ్రోతలుగా ఉంటారు, కొంతమంది ప్రాశ్నికులుగా ఉంటారు. అంటే ఎట్లయినా రకరకాలుగా ఉంటారు. ఏదైనా భాష మీద ఎక్కువ ఇది అవుతుంది. అంటే మీలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి నేను అమలు చేస్తున్నాను. ముఖ్యశ్వరుగా ఉన్నారు కదా, ముఖ్యశ్వరుగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ వేదాంతం ఆత్మయం మళ్ళీ అదంతా కూడా అర్థమైతే కానీ అది మనకి అర్థం కాదు. కానీ ఇప్పుడు దీంట్లో వేద విశ్రాంత సంస్కారం వేద శ్రవణం లాగే అందుకనే నేను సోదరులు బట్టి నేను చెప్పిన మాట మాట్లాడతాను. సంబంధి కారణం ప్రతిపాదకం ఉంటే బాగుంది.